Namaskaram. Welcome to Heritage of India classes, Prabandhams, Stotrams, and Sri Vaishnavam. So, Swami Deshikan சாதிச்சிருக்கிற ஸ்ரீ மகாவீர வைபவம் அப்படிங்கிற கத்தியத்தை, also known as ஸ்ரீ ரகுவீர கத்தியம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த கத்தியம் means it's not a poetry, it's in prose style. அந்த ரகுவீர கத்தியத்தை நம்ம போன வாரத்துலேருந்து கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ போன வாரம் கிட்டத்தட்ட ராமாயணத்தை சுருக்கமாக சொல்கிற மாதிரி சுவாமி அதை அமைச்சிருக்கார் அவர். போன வாரத்தில் அடியேன் gave an அவதாரிக்கை and we went through 11 Churnikais, and the 11 Churnikais took us partway into Balakandam. So today Adiyan plans to finish Balakandam and then get into Ayodhya Kandam to the extent of Padaka Pattabhishekam. So there are 14 Churnikais varum. If it takes a little bit longer, please forgive me. Or if you miss it, you can always come back and watch it on YouTube. So yeah. So Adiyan will start with the usual prayer, Varkambola. So just for the sake of time, Adiyan, instead of chanting the Churnikais that we learned last time, Adiyan will go straight to the new Churnikais. So yeah. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நமக. ஆழ்வார்கள் ஆச்சாரியர் அருளை உலகினிலே வாழ்வார்கள் தம்மிடையே பரப்பிடவே ஆழ்வானே. ஞாலத்தில் அணுவின் சிறுமதியுடை வேழைக்கு காலத்தில் அருளாயோ கார்முகிலே. श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि जयत्याश्रितसन्त्रासयम् ध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देहव्ययम् परमव्योमभास्करः. So again, we'll skip the 11 Churnikais that we have learned so far. The last Churnikai number 11, dealt with the Tatakai Vadam. Tatakai Putrananam Subahu, Avala Kolrar, Marichana Ambunala, Samudrathaka Talivittarar. Of course, he will come back to haunt Sri Rama and Sita and Lakshmana. We'll see that as the story progresses. So, Pananda, the Idilende Paklade, 1 minute I say. जडकिरण शकलधर जटिल नटपति मकुट तट नटन पटु विभुत सरिद अति बहुल मधुगलन ललित पद नलिन रज उपमृदित निज वृजिन जगदुपल तनु रुचिर परम मुनिवर युवतिनुत. When Adiyan goes through the meaning, you will see why I stopped in a few places. It's not necessary to stop there. It's because he describes certain characters and up to each point where I stopped. So adanala Shiva described under the what comes before that. Adhe Maria Gangaya described under the what comes before that. So kind of our transition I kind of stopped there, but usually when Adiyan chants, I will probably not stop in those places. कुशिक सुत कथित विदित नव विविध कथा मैथिल नगर सुलोचन लोचन चकोर चंद्र खंड परशुकोदंड प्रखंड खंडन शौंड भुजदंड चंडकर किरण मंडल बोधित पुंडरीक वन रुचिलुंटा कलोचन मोचित जनक हृदय शंकातंक
परिहृत निखिल नरपति वरण जनक दुहितृकुच तट विहरण समुचित करतल शतकोटि शतगुण कठिन परशुधर मुनिवर कर द्रुद दुरवन मतम निज धनुराकर्षण प्रकाशित पारमेष्ठ्य क्रतुहर शिखरि कन्तुक विहृत्युन्मुख जगदरुन्दुत जित हरिदन्ति दन्त दन्तुर दशवदन दमन कुशल दशशत भुज मुख नृपति कुलरुतिर रुधिर जर भरित पृथुतर तटाक तर्पित पितृक भृगुपति सुगति विहति करनत परुडिषु परिघ अनृत भय मुषित हृदय पितृवचन पालन प्रतिज्ञावज्ञात यौवराज्य निशाहत राजसौहृद सूचित सौशील्य सागर भरद्वाज शासन परिगृहीत विचित्र चित्रकूट गिरिकटक तट रम्यावसथ अनन्य शासनीय प्रणत भरत मकुट तट सुघटित पादुकाग्रयाभिषेक निर्वर्तित सर्वलोक योगक्षेम So இந்த 25வது சூர்ணிகை where he talks about பாதுகா பட்டாபிஷேகம் அது வரைக்கும் நம்ம இன்னைக்கு கவர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ லெட்ஸ் கோ பேக் டு சூர்ணிகை நம்பர் 12 which is where we start today. ஸோ இந்த சூர்ணிகையுடைய மெயின் அர்த்தம் என்னங்கிறது அதனுடைய டாப்பில் வந்து பார்த்தேன்னாக்க தெரியும். ஸோ அதில் வந்து சொல்கிறார் அவர், அதாவது இந்த லிபரேட்டட் அகல்யா ஃப்ரம் ஸ்டோன் ஃபார்ம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார். ஸோ அகல்யா சாப விமோச்சனத்தை பற்றி சொல்கிறார். அதை சொல்கிறச்சே ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் அவர். ஸோ இது பார்த்தேன்னாக்க நிறைய இதில் வந்து யூல் சி அ லாட் ஆஃப் கலர்ஸ் இதில். அஃப்கோர்ஸ் யூ ஷுட் நாட் பி இன்டிமிடேட்டட் பை தேட். அதாவது என்னன்னாக்க அடியேன் வந்து என்னவோ கலர் கொடுத்தா தான் உலகமே உஜ்ஜீவிக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி கலர் கொடுத்துன்னு இருக்கேன். But you will find that there are only about two sections that you need to pay attention. So to lyrics paathalnaka, if you are comfortable with Sanskritam, you can just look at this and ignore the other two. Tamil comfortable இருந்தனாக்க you can just look at this and ignore the other two அப்படிங்கிற மாதிரி. அதே மாதிரி அர்த்தம்னு வரைச்சே வந்து இங்கிலீஷில் உள்ள அர்த்தம் அல்லது தமிழில் உள்ள அர்த்தம் எது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியராக ஃபாலோ பண்ண முடியுது அது பார்க்கலாம். ஸோ தட் வே யூ only have to look at one of the first 3 sections and one of the next 2 sections அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ don't be intimidated by the colors that you see. ஸோ இதில் வந்து இந்த பார்த்தேன்னாக்க जड किरण शकल धर जटिल नटपति मकुट तट नटन पटु विभुध सरिद அப்படின்னு வரிசையா போறது. அது one thing you will notice that இல்ல லாங் வவல்ஸே கிடையாது இதுல. the whole thing is just short vowels அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அதுவே வந்து அப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அது வந்து எனவே இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி. இது வந்து பார்த்தேன்னா ஆழ்வார்களோட இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கா. இந்த இதில் பார்த்தேன்னா உயர்வெல்லாம் பார்த்துருக்கான். மனநக மல மர மலர் மிசை எழுதரும் அந்த மாதிரி இருக்கு. அல்லது அந்த மாதிரி அதிலே வந்து சில பாசுரங்கள் பார்த்தேன்னாக்க எக்ஸப்ட் த வெரி லாஸ்ட் அக்ஷரம் எவ்ரிதிங் எல்ஸ் இஸ் அந்த இது மாதிரி கூறு இந்த ஷார்ட் வவல் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி பெரிய திருமொழியில் திருமங்கை ஆழ்வார் வந்து 8ஆம் 10 7ஆம் திருமொழியில் கிட்டத்தட்ட எல்லா பாசுரங்களும் அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கார். கிட்டத்தட்ட எக்ஸப்ட் த லாஸ்ட் அக்ஷரம் விச் because of grammar requirements it has to be long vowel அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறது தவிர. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
வியமுட விட இனம் உடை தர மடமகள் குயமிடை தடவரை அகலமதுடையவர் நயமுடை நடையனம் இளையவர் நடைப்பயில் கயமிடை கணபுரம் அடிகள் தமிழமே. பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த மேங்கிற ஒன்று தவிர எல்லாமே குறிலாக இருக்குது. குறில்னாக்க ஷார்ட் வவல் அப்படிங்கிற மாதிரி. அஃப்கோர்ஸ் இந்த ஐ டை இந்த மாதிரியான இதுகள்லாம் வந்து இட் மே பி கன்சிடர்ட் அஸ் லாங் வவல். பட் ஆனால் அது சொல்கிறச்சே வந்து the time you spend pronouncing them is very much like a short vowel. அதனால் for all practical purposes it's like a short vowel அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம உயர்வர உயர்நலம்லேயும் அந்த மாதிரியான பாசுரங்கள் நிறைய இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்குறோம். அந்த மலைக்கு மலநக மலமர மலர்மிசை எழுதர மனநுணர்வள விலன் பொறியுணர்வ வயலன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அது அதே மாதிரி இது. ஸோ அது வந்து சாண்ட் பண்ணுறச்சே அது வந்து ஈஸியாக தெரியும் உங்களுக்கு. அந்த மாதிரி குறில் ரெண்டு மாத்திரம்தான் வந்துன்னு இருக்கு, ஷார்ட் வாவல் மாத்திரம்தான் வந்துன்னு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அகல்யக்கு சாப விமோச்சனம் கொடுத்த சொல்கிறார் அவர். ஸோ அப்படி சொல்கிறச்சே வந்து சுவாமி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து he mentions various other characters ultimately leading to அகல்யா அப்படிங்கிற மாதிரி. முதல்ல சிவபெருமானை பற்றி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். சிவபெருமானுக்கும் அகல்யாவுக்கு என்ன சம்பந்தம் சுவாமினாக்கா, டோன்ட் வரி ஐ வில் பில்ட் த பிரிட்ஜஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சிவபெருமான் கிட்டேருந்து ஆரம்பித்து கங்கைக்கு போகிறார் அவர். ஸோ முதல்ல சிவபெருமானை வந்து ஃபியூ எபித்தட்ஸ்னால டிஸ்கிரிப்டர்ஸ்னால டிஸ்கிரைப் பண்ணுறார். அப்புறம் சிவபெருமானுக்கும் கங்கைக்கும் உள்ள கனெக்ஷன் சொல்லிட்டு அந்த கங்கையோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறார். அப்புறம் கங்கையிலேருந்து எம்பெருமானுடைய திருவடிக்கு ஒரு கனெக்ஷன் பில்ட் பண்ணுறார். தட்ஸ் அ கனெக்ஷன் தட் யூ கேன் see very easily யூ நோ that already. அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடியிலேருந்து அகல்யாவுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் பில்ட் பண்ணுறார். என்னது இது? எம்பெருமானுடைய திருவடி பட்டதுனால அவள் கல்லுலேருந்து from the form of a stone she becomes அகல்யா again அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி பில்ட் பண்ண. ஸோ அந்த மாதிரி கனெக்ஷன்ஸ் என்னென்னா அழகாக பில்ட் பண்ணுறார். யூ see that. சிவபெருமான்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். நம்ம சிவபெருமான்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறது பார்த்தேன்னாக்கா, அதாவது ஜட கிரண சகலதர ஜட்டில நட்டபதி. நட்டபதினாக்க நடராஜன், நட்டபதி நடராஜன் அப்படிங்கிற அதை பற்றி சொல்றார். நடராஜன் ஜட கிரணக்க அந்த குளிர்ந்த கிரணத்தை உடைய அந்த கூல் ரேட் வந்து சிவபெருமான் வந்து தலையில் அந்த கிரசன்ட் வச்சுட்டு இருக்காரோ இல்லையா, அதை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறார். அதை சொல்கிறச்சே ஜட கிரண அப்படிங்கிறார். ஜட கிரணாக்க குளிர்பிறை அணிந்த அப்படிங்கிற மாதிரியான. அதே மாதிரி சகலதர, சகலனாக்க சடை, சகலதர சடை அணிந்தவன் சடையான் அப்படிங்கிற மாதிரி. அது மாதிரி ஜட்டில் ஐம் சாரி தர ஜட்டிலன்னாக்க அது. ஸோ let me go back here. ஜட கிரணனாக்க குளிர்ந்த கிரணங்களை உடைய, சகலதர சகலனாக்க சின்ன பார்ட். ஸோ சந்திரனுடைய சின்ன பார்ட் only wears only the crescent அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஸ்மால் பார்ட்டை வேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறவன் தர அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இந்த சந்திரன் அணிஞ்சுட்டு இருக்கிறவன் அப்படிங்கிற மாதிரி சந்திரசேகரன் சொல்கிறோம் இல்லையோ அது சொல்கிறார் அவர். அதுக்கப்புறம் வந்து ஜட்டில அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். ஜட்டிலனாக்க சடை அணிந்தவன் அப்படிங்கிற மாதிரி. நட்டபதினு நடராஜா. ஸோ சிவபெருமானை முதல்ல டிஸ்கிரைப் பண்ணுறார். ஸோ சிவபெருமான்லேருந்து கங்கைக்கு ஒரு கனெக்ஷன் பில்ட் பண்ணுறார். அது வந்து யூ கேன் see the connection easily. சிவபெருமானோட தலையில் கங்கை இருக்கார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோமோ இல்லையோ, அதுதான் இப்போ சொல்கிறார் அவர். அதில் வந்து மகுட்ட தட்ட அவனுடைய தலையில் நடன பட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார். அதாவது அவனுடைய தலையில் வந்து ஆடுறா கங்கை வந்து நடனம் ஆடுறா அப்படிங்கிற மாதிரி. எப்படி சிவபெருமான் தில்லையில் வந்து நடனம் ஆடின்னு இருக்கானோ அது மாதிரி கங்காதேவி வந்து அவனுடைய திருமுடியில் ஆடின்னு இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார். ஆடுவதில் வல்லவள் அப்படிங்கிற மாதிரி. நடன பட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார். நடன பட்டு விபுத சரித் அப்படிங்கிற, விபுத சரித்னாக்க தேவ கங்கை அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த கங்கைக்கு கனெக்ஷனை பில்டு பண்ணிட்டார் சிவபெருமான். சிவபெருமானுடைய தலையில நடனம் ஆடுகின்ற கங்கை அப்படின்னு சொல்லி கங்கை வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்காரு. இப்போ கங்கையிலேருந்து எம்பெருமானுடைய திருவடிக்கு ஒரு கனெக்ஷன் பில்ட் பண்ணோம். அது என்ன கனெக்ஷன்? அது வாமன திரிவிக்ரம அவதாரத்தில் அவன் திரிவிக்ரமனாக வசரச்சே எல்லா உலகத்தையும் விசிட் பண்ணுறான். எம்பெருமானுடைய திருவடி வந்து இது பிரம்மா இருக்கிற லோகமான சத்தியலோகத்துக்கு போகிறது. அதை பார்த்து பிரம்மா வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு எம்பெருமானுடைய திருவடிக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறான். அந்த அபிஷேக ஜலம்தான் கங்கையாக வந்து சிவனுடைய திருமுடியில் கங்கையாக வருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவா. அது தட்ஸ் தி ஆரிஜின் ஆஃப் கங்கா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறச்சே வந்து அந்த கனெக்ஷனை பில்ட் பண்ணுறார் அவர். ஸோ அது சொல்கிறச்சே வந்து அதாவது அதிபகுல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார். அதிபகுலன்னாக்க ரொம்ப அதிகமான ப்ரொஃப்யூஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியான. அது வந்து கங்கை வந்து ஒரு தேன் பெருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல போகிறார். இட்ஸ் அ ஃப்ளட் ஆஃப் ஹனி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல போகிறார். அதிபகுல மதுகலன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார். மதுகலன்னாக்கா தேன் பெருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி, லைக் அ ஃப்ளட் ஆஃப் ஹனி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார்.
அப்படிப்பட்டது அந்த கங்கை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு லலித பதநளின அது அது வந்தது வந்துட்டு தேன் பெருக்கால் அழகின அதாவது கங்கை வந்து அப்படி வர்றதுனால பார்க்கறதுக்கு கூட கொஞ்சம் அழகா இருக்குன்னு இந்த லலிதங்கிற வார்த்தை சொல்றது. அது பத நளின பாத தாமரை பத பாதம் நளின தாமரை பாத தாமரைன்னு சொல்லி எம்பெருமானுடைய திருவடி டிஸ்கிரைப் பண்றார். அப்புறம் அந்த பாத தாமரை இருக்கே அதனுடைய துகள்னாக்க லைக் அ ஸ்பெக் ஆஃப் டஸ்ட் ஃப்ரம் த ஃபுட் அப்படிங்கிற மாதிரி துகள் மகரந்த துகள். ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தேன்னாக்க இது வந்து பாத தாமரைன்னு சொல்றாரோ இல்லையோ அந்த தாமரை பூ அப்படின்னு இப்போ உபமானம் சொன்னதுனால ரெண்டு திங்ஸ் பூக்கு உண்டான விசேஷங்களை சொல்றார். அது வந்து பூலேருந்து நெக்டர் வர்ற மாதிரி அந்த இது வருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அந்த கங்கை வருது இல்லையா, ஸோ மதுகளனன்னு சொல்றது தேன் பெருக்கால் அதை ஃப்ளட் ஆஃப் ஹனி வருது தெம்பெருமானுடைய திருவடியிலேருந்து வருதுன்னு சொல்றாரு இல்லையோ. ஏன்னா திருவடி தாமரையிலேருந்து வருது, தாமரையிலேருந்து நெக்டர் வருமோ இல்லையோ, பூக்கள்ல வந்து அந்த தேன் இருக்குமோ இல்லையோ, அதனால அது மாதிரி அந்த தேன் வந்து பெரிய வெள்ளமா வர்ற மாதிரி வருதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பதநளின அப்படிங்கிறத ஜஸ்டிஃபை பண்றாரு. அதுலேருந்து வருது தேன் பெருக்கு வருது பார்த்தேளா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அது மாத்திரம் இல்லை, தாமரை பூ அப்படிங்கிறதுனால அதில் மகரந்த தூள்லாம் இருக்கும் இல்லையா, பாலன் இதெல்லாம் ஸ்பெக்லாம் இருக்குமோ இல்லையோ, அது மாதிரி இந்த எம்பெருமானுடைய திருவடி அதாவது இங்க ஸ்ரீராமனுடைய திருவடி அதுலேருந்து ஒரு ரஜன்னாக்க ஒரு துகள்னால பிகாஸ் ஆஃப் அ ஸ்பெக் ஆஃப் டஸ்ட் ஃப்ரம் இட் ஆர் இந்த கேஸ் ஸ்பெக் ஆஃப் பாலன் ஃப்ரம் த பாத தாமரை அப்படிங்கிறதுனால அதனால உபம்ருதித்த ஒழிக்கப்பட்ட இது அகல்யாவோட சாபத்தை சொல்ல போறார். அந்த பாத தாமரையிலேருந்து வந்த ஒரு துகள்னால பை ஸ்மால் தொண்டரடி பொடிங்கிறவங்க அந்த பொடியினால உபம்ருதித்த ஒழிக்கப்பட்ட டிஸ்ட்ராய்டு என்னது ஒழிக்கப்பட்டது நிஜவ்ருஜின தன்னுடைய பாவம் அகல்யா வந்து அவள் தன்னுடைய பாவத்தை ஒழிக்க பெற்றவள் அவள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாள். அப்பொழுது ஜெகத் உபல தனு அப்படிங்கிற மாதிரி ஜெகத் உபல தனுனாக்க கல் உடம்பை விட்டொழித்தவள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜெகத் உபல தனுனா உடம்பு, ஜெகத் உபல தனு கல் உடம்பை அது விட்டொழித்தவளாள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இந்த ருச்சிர ரொம்ப அழகானவளான பிகாஸ் அழகான தட்ஸ் வாட் ஷி யூஸ் டு பி பிஃபோர் அப்படிங்கிற மாதிரி ருச்சிர பரமமுனின்னு சொல்லப்படுறது வந்து அந்த கௌதம முனிவருக்கு அதாவது அகல்யா வந்து ஷி வாஸ் தி ஒய்ஃப் ஆஃப் கௌதம ரிஷி. அந்த கௌதம ரிஷி வந்து இவருடைய வெர்ச்சுவை சஸ்பெக்ட் பண்ணி அதனால சாபம் கொடுத்திருக்கார். அதனால வந்து கல்லா மாறினவள் அவள் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படி சொல்லி அந்த கௌதம முனிவருடைய பரமமுனி அந்த கௌதம முனிவருடைய வர யுவத்தினாக்க குளோரியஸ் ஒய்ஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி யுவதி யங் லேடி அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கேஸ்ல ஒய்ஃப் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல வரனாக்க சிறந்த ரொம்ப சிறந்த மனைவியான அந்த அகல்யாவால் நுத்தனாக்க போற்றப்பட்டவனே வணங்கப்பட்டவனே அப்படிங்கிற மாதிரி தியாகராஜ நுத்த அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் இல்லையோ, அந்த மாதிரி அந்த நுத்தங்கிறது வந்து வணங்கப்பட்டவனே அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ரீட் பிரிங் பேக் த ஹோல் மீனிங் அகெயின், குளிர் பிறை அடைந்த சடையான நடராஜன், குளிரான the cool rays of the sun of the moon இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு கிரசண்ட்டை அந்த பிறையை அணிந்த சடையான் நடராஜன், அவனோட தலையில நன்கு ஆடும் கங்கை, அவனோட தலையில நன்னா டான்ஸ் ஆடுறா கங்காதேவி. அந்த கங்காதேவிங்கிறவள் தேன் பெருக்கு அதாவது ஃப்ளட் ஆஃப் ஹனி ஆர் நெக்டர், அதனால அழகிய தாமரை திருவடி. அஃப்கோர்ஸ் தாமரையாக இருக்கிறதுனால கங்கையை வந்து தேன் பெருக்குன்னு சொல்றார். அப்படிப்பட்ட திருவடியில் அதனுடைய அடிப்பொடியால் அதனுடைய அந்த தொண்டர் அடிப்பொடிங்கிற மாதிரி அந்த கீழே உள்ள துகள்னால அல்லது ஒரு இது தாமரைன்னு நினைச்சுட்டேன்னாக்கா அந்த தாமரைக்கு அந்த ஒரு பாலன் ஸ்பெக் இருக்குமே அது அதனால தன்னுடைய பாவத்தை தொலைச்சிட்டு கல்லுடல் ஒழித்த தன்னுடைய கல் உடலை வந்து உடம்பை ஒழிச்சிட்டு திரும்பவும் மானுஷ ரூபத்தில் வந்தவளான கௌதம பத்தினி அவள் போற்றியவனே, அவளால் போற்றப்பட்டவனே அப்படிங்கிற மாதிரி வரும். இது அவள் போற்றியவனே பாசிவ் வாய்ஸ் அடியன் டேர்னிங் இட் இன்டு ஆக்டிவ் வாய்ஸ் இங்க சரியா. ஸோ அதை வந்து அடியன் ஹஸ் ஆல்ரெடி மென்ஷன் தட் பிகாஸ் லலித பதநளின் பாத தாமரை அப்படிங்கிறதுனால லலிதா அழகான பாத தாமரை அப்படிங்கிறதுனால அவனுடைய திருவடி வந்து ஒரு லோட்டஸ்ங்கிறத சொல்றார். அதனால ஃப்ளட் ஆஃப் நெக்டர் தட்ஸ் கங்கா அண்ட் ஸ்பெக் ஆஃப் பாலன் விச் ஆக்சுவலி வந்து ரிடீம்ட் அகல்யா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அகல்யா வந்து ரச்சிதய சுபாகுமுகய அகல்யா பாவனம், அகல்யாவை பியூரிஃபை பண்ணவர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. கம்பராமாயணம் வந்து இந்த அகல்யாவுக்கு சாப விமோச்சனம் சொல்றது ரொம்ப அழகா சொல்றது. ஏன்னாக்கா அவள் வந்து ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பாருங்க. அது வந்து
அவள் வந்து ஒரு அச்சேதனமான கல்லாக இருந்து அப்புறம் ஒரு திரும்பவும் சேத்தனமான ஒரு மனுஷியாக திரும்பவும் மாறினாள். அது எப்படி இருந்ததுன்னாக்க, அதை கண்ட கல்மிசை காகுத்தன் கழல் துகள் கதுவ காகுத்தன்கிறது ஸ்ரீராமன், அவனுடைய திருவடியில் உள்ள துகள் ஸ்பெக் இது வந்து அது வந்து கதுவை அது படுறச்சே அது எப்படி இருந்ததுனாக்கா, ஹர் சேஞ்சிங் ஃப்ரம் அன் அச்சேதனா டு அச்சேதனா அது எப்படி இருந்ததுனாக்க, கொஞ்சம் கூட ஞானம் இல்லாத ஒருத்தனுக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு ஞானம் வந்துருச்சுனாக்க எப்படி இருக்கும் அது? சதான் சொல்ல உண்ட பேதைமை மயக்கு அற தங்கிட்ட இருந்த அஜ்ஞானம் ஒருத்தங்கிட்ட போய் வேறுபட்டு மாறி உருவம் கொண்டு மெய் உணர்பவன் கழல் கூடியது ஒப்ப. அவன் வந்து ஞான ஸ்வரூபனாகி உருவம் கொண்டு ஞான ஸ்வரூபனாகி மெய் உணர்பவன் எது நிஜம் அப்படிங்கிறத இது இந்த சரீரம்ங்கிறது தட்ஸ் நாட் த ரியல்மி என்ற ஆத்மா தான் ரியல்மி அந்த மாதிரியான உண்மைகளை உணர்ந்துட்டு கழல் கூடியது ஒப்ப எம்பெருமானுடைய திருவடிகளில் சரணாகதி பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரி வருதோ இல்லையோ. ஸோ அதாவது இந்த டிரான்சிஷன் ஃப்ரம் அச்சேதனம் டு சேத்தனம் எப்படி இருந்ததுனாக்க, இட் வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் அ டோட்டலி இக்னோரண்ட் பர்சன், ஒரு அஜ்ஞானம் நிறைஞ்ச ஒருத்தன் வந்து அவனுக்கு ஞானம் வந்து ஆஹா இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு போயிடுத்து நம்மளுடைய ஸ்வரூபம் என்ன எம்பெருமானுடைய ஸ்வரூபம் என்ன எப்படி இது உபாயம் என்ன அதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு எம்பெருமானுடைய கடல் அடையிறது எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ யூஸ்வலாக அது வந்து இது அதர்வே சொல்லுவோம். அதாவது திருமழிசை ஆழ்வார் சொல்கிறார் இல்லையா, அன்று நான் பிறந்திலேன் பிறந்த பின் மறந்திலேன் அப்படிங்கிறார். சுவாமி எனக்கு அன்னைக்கு ஞானம் இல்லை சுவாமி, அதனால வந்து as good as I was not born அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தத்தில் சொல்கிறார். அதே தான் சொல்கிறார், ஞானம் இல்லாத சமயத்தில் வந்து நம்ம வந்து ஜஸ்ட் அச்சேதனம், ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம சேத்தனம் அப்படி ஆறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஏன்னா சைத்தன்யம்ங்கிற வார்த்தைக்கே அர்த்தம் வந்து ஞானம் அப்படிங்கிறது அந்த அர்த்தம் தான் அது. அதில் வந்து சொல்கிறார். அதே மாதிரி கம்பராமாயணத்தில் இன்னும் அழகாக சொல்கிறார் பாருங்கோ. விஸ்வாமித்திரர் வந்து அகல்யா சாப விமோச்சனம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சொல்றார் அவர், கைவண்ணம் அங்கு கண்டேன் கால் வண்ணம் எங்கு கண்டேன் அப்படிங்கிறார். ஸ்ரீராமா அன்னைக்கு நீ தாடகையை வதம் பண்ணியே அப்போ வந்து உன்னுடைய கை வண்ணம் உன்னுடைய கை திறமையை நான் பார்த்தேன். நான் அது உன்னோட கைனால என்ன பண்ண முடியுங்கிறத நான் பார்த்து அனுபவிச்சேன்னா, இன்னைக்கு நான் என்ன பார்த்தேன் தெரியுமா, கால் வண்ணம் எங்கு கண்டேன், உனக்கு காலுக்கு என்ன சக்தி இருக்குங்கிறத நான் இன்னைக்கு பார்த்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். இந்த பாசுரத்தை பார்த்தேன்னாக்க கம்பராமாயணத்தில் உள்ள அழகான பாசுரம், இந்த வண்ணம்ங்கிற வார்த்தையை விதவிதமா யூஸ் பண்றார் அவர். இவ்வண்ணம் நிகழ்ந்த வண்ணம், அதாவது அகல்ய சாப விமோசனம் நடந்தது பார்த்துட்டு இவ்வண்ணம் நிகழ்ந்த வண்ணம் இனி இந்த உலகுக்கெல்லாம் உய்வண்ணம் அன்றி மற்று ஓர் துயர் வண்ணம் உருவதுண்டோ, மைவண்ணத் தரக்கி போரில் மழைவண்ண தன்னலே உன் கைவண்ணம் அங்கு கண்டேன் கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன் அப்படிங்கிற சொல்ல. மைவண்ணத்து அரக்கி, கருப்பு கலர்ல இருக்கிற அந்த அரக்கியான ராட்சசியான தாடகை வந்து அவள் போர்ல வந்து யுத்தத்துல வந்து மழை வண்ணத்துல அண்ணலே கார்முகில் நிறத்துல இருக்கிற சுவாமியான ஸ்ரீராமனே உன் கைவண்ணம் அங்கு கண்டேன் கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன்னு. அது மாத்திரம் இவ்வண்ணம் நிகழ்ந்த உன்னை எல்லாம் பார்த்து அவர் சொல்றாரு, ஆஹா இனிமே இந்த உலகுக்கு ரிடம்ஷனை தவிர வேற ஒண்ணுமே நடக்க முடியாது அப்படிங்கிற ரொம்ப ஒரு ஆப்டிமிஸ்டிக்கா சொல்றாரு. இந்த உலகுக்கெல்லாம் உய்வண்ணம் அன்றி மற்றொரு துயர் வண்ணம் உருவதுண்டோ, இனிமே உலகத்துக்கு கஷ்டங்கிறதே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஆப்டிமிஸ்டிக்கா சொல்றாரு அவர். அதை வந்து கம்பன் ரொம்ப அழகா எழுதியிருக்காரு, நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம. ஸோ அகல்யாவுடைய சாப விமோச்சனத்தை ரொம்ப அழகா இந்த பர்டிகுலர் சூனிகையில சொல்றார். அடுத்து என்ன ஆகுதுங்கிற பார்க்கலாம். ஸோ அது வந்து இது விஸ்வாமித்ர ரிஷி வந்து எனக்கு ராமர் லக்ஷ்மணாலாம் அவள்லாம் வந்து பிரின்சஸ், இளைய ராஜாக்கள் அவளுடைய பேலஸ் லைஃப் எப்படி இருக்கும், அவளுக்கு கஷ்டமே இல்லாமல் வளர்ந்துருப்பா. இங்கேருந்து பாயிண்ட் ஏ டு பாயிண்ட் பி போனோம்னாக்கா நடந்து போயிருக்க மாட்டா. சரி ரத்தத்தை கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்லி ரத்தத்தை ஏறிண்ட போவாளோ இல்லையோ. அவளுக்கு வந்து இப்போ நிறைய நடக்கிறா, விஸ்வாமித்திரர் கூட எங்கே நடக்கிறா அங்கே நடக்கிறா, அந்த காட்டிலலாம் நடக்கிறா. அப்போ வந்து அவளுக்கு வந்து கால் வந்து வலிக்கும், கால் வந்து ஹார்ஷ் கிரவுண்ட் ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட்லாம் படுறச்சே அது அவளுக்கு வலிக்கும். அதனால எல்லாத்தையும் மறக்கிறதுக்காண்டி அவர் நிறைய கதைகள் சொல்லிட்டு வர்றார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்ரீமத் ராமாயணத்திலே இருக்குது. ஸோ அதை வந்து சொல்றார், அவர் நிறைய கதைகள் சொல்றார் விஸ்வாமித்திரர். அந்த மாதிரி கதைகள் எல்லாம் ரசிச்சு கேட்டுன்னு வந்தவனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். குஷிக சுத அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்பிக்கிறது. குஷிக சுத கதித விதித நவ விவித கதாயம். குஷிக சுதனாக்க விஸ்வாமித்ர ரிஷினால கதீத சொல்லப்பட்டு டோல்ட் பை விஸ்வாமித்ர, விதித்த லேர்ன்ட் கேள்வி கேட்டுக்கொண்ட அல்லது அறிந்து கொண்ட, நவ விவித கதா அப்படிங்கிற மாதிரி, விவிதனாக்க வெவ்வேறு விதமா வேரியஸ் அப்படி கதைகள், வேரியஸ் கதைகள் கேட்டவனே அப்படிங்கிற மாதிரி வேரியஸ் கதைகள். நவன்கிறது வந்து நியூங்கிற ஒரு அர்த்தம் ஒன்று வச்சுக்கலாம். அதாவது யூ ஹர்ட் வேரியஸ் நியூ ஸ்டோரிஸ்னாக்க, நியூனாக்க யூ ஹேட்ன்ட் ஹர்ட் தம் பிஃபோர் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் ஒன்று.
இன்னொன்று வந்து நவன்னாக்கா 9ங்கிற அர்த்தத்தில் வச்சுக்கலாம். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்கலி எந்த 9 கதைகளை சொன்னார் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அது. ஸோ அந்த மாதிரி 9 கதைகள் கேட்டவனே அப்படிங்கிற மாதிரி, அதாவது கௌஷிக முனிவர் சொன்ன பல வச்சு பல இந்த விவிதங்கிறது பல, 9ங்கிறது நவ அல்லது நவங்கிறது புதுசு புதுசு கதைகளை கேட்டு அறிந்தவனே, அந்த விதித்தங்கிறது வந்து கேட்டு தெரிஞ்சின்றவனே அப்படிங்கிற மாதிரியான அர்த்தத்தை அது. ஸோ இது வந்து எகெயின் பார்த்தேன்னாக்கா அடியன் மென்ஷன் லாஸ்ட் வீக் இட்ஸ் செல்ஃப், பட் ஐம் நாட் கோயிங் டு கீப் மென்ஷனிங் இட். பட் இந்த ஒரே ஒரு தான் சொல்லிட்டு இதோட இந்த பாயிண்ட் ஐ ஒன்ட் மென்ஷன் இட் அகெயின். அதான் நம்ம சொல்றச்சே வந்து எப்படி சொல்லுவோம், பல கதைகளை கேட்டு அறிந்து கொண்டவனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் அது. பட் த வே இட்ஸ் செட் ஹியர் இட் இஸ் அறிந்து கொள்ளப்பட்ட பல கதைகளை உடையவனே அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆக்சுவலாக if you were to translate it literally, that's what it will be. But because it is unnatural, you will find that in many such Chunikais, Adiyan has transformed the way it is said, but the overall meaning doesn't change. It's just that ஒரு லாங்குவேஜுக்கு எது வந்து மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஃபார்மோ அதில் சொல்லியிருக்கா, இன்னொரு லாங்குவேஜில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறச்சு இட்ஸ் ஆஃபன் பெட்டர் டு சே இட் இன் அ ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் வே வித்வுட் சேஞ்சிங் த மீனிங் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ பல கதைகளை அறிந்து கொண்டவனே அப்படின்னு நேச்சுரலாக சொல்றது விட அறிந்து கொள்ளப்பட்ட பல கதைகளை உடையவனே அப்படிங்கிற மாதிரி ஆக்சுவலாக சொல்றது ஸ்லோகம் வந்து. பட் எனிவே ஸ்டோரிஸ்னு சொல்றச்சே வால்மீகி ராமாயணத்துல பாலகாண்டம்ல வந்து எக்கச்சக்கமான சர்க்கங்கள்ல விஸ்வாமித்திரர் சொல்ற கதை வருது. சர்க்கம் 24 25 பாலகாண்டத்துல, 29 30 33லேருந்து 66 சர்க்கம். இது எவ்வளவு சர்க்கங்கள் பார்த்துக்கோங்க. அதெல்லாம் விஸ்வாமித்திரர் சொல்ற கதை. அது விஸ்வாமித்திரங்கிறது மஸ்ட் ஹவ் பீன் a great story teller. he would have been a good grandfather. மடியில வந்து பேரன் பேத்தியை போயிட்டு இந்த பாருங்க அந்த கதையை கேளுங்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சாருனாக்க அவர் வந்து மணிக்கணக்காக சொல்லிட்டு இருப்பார் போல இருக்கு. மன்மதனுடைய வரலாறு, மன்மதனுடைய ஹிஸ்டரி, தாட்டகையோட வரலாறு, வாமன அவதார வரலாறு, ஸோ அந்த மாதிரி ஜனகனுடைய வில்லு பற்றினது, தம் முன்னோர் சேர்ந்து அவருடைய ஆன்சஸ்டர்ஸ் பற்றினது, சுப்பிரமணியன் உற்பத்தி, சுப்பிரமணியனை பற்றியது, சகரபுத்திரர் கதை, சரிதை அப்படின்னு, பார்க்கடலை கடைந்த கதை, அகல்யாவின் கதை அப்படின்னு அவர் பாட்டு பொழிஞ்சு தெல்றார். இவ எல்லாரும் சந்தோஷமா கேட்டுன்னு வரா. But the stories were told so that the princess used only to comforts won't feel the pain of the forest. அவன் நடக்கிறச்சே கால்கள் எது குத்தும், அது குத்தும், முள்ளு குத்தும், கல்லு குத்தும், அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காம ப்ளஸ் டெய்லி அதிகமாக நடக்காதவாளுக்கு திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு 20 மைல் நடந்தாள்னாக்கா என்ன கால் வலிக்காதா, அந்த மாதிரி வலிகள் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி சொன்னார் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதை வந்து வால்மீகி ராமாயணத்திலே சொல்றது வந்து the foremost among the ascetics, அதாவது முனிவர்களில் சிறந்தவரான இந்த விஸ்வாமித்திரர் கௌஷிகர் இருக்காரே, அவர் வந்து delighted the charming princess with enchanting tales அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். கதாபிர் அபிராமாபிர் அபிராமோன்றுபாத்மஜௌ ரமயா மாசதயர்மாத்மா கௌஷிகோ முனிபுங்கவ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஸோ அவள் மறக்காம அந்த சிரமம் தெரியாம இருக்கணுங்கிறதுக்காண்டி கதைகள் சொல்லிட்டு வர்றாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அதைத்தான் அவர் சொல்றாரு. அதே மாதிரி பார்த்தேன்னா காளிதாசன் சாதிச்சிருக்கிற ரகுவம்சத்துலயும் அதே பாயிண்ட்டை சொல்றான். அவன் என்ன சொல்றான்னாக்க ராகவன் அண்ட் இஸ் பிரதர், அதாவது ராமன் அண்ட் லக்ஷ்மணர்கள் வந்து அவள்லாம் வந்து ராஜாவை அரண்மனையில் பேலஸ்ல இருக்கச்சே they are used to vehicles, they hardly walked அப்படிங்கிற மாதிரி. they did not have to walk. அவள் வந்து they did not mind the toil of the journey on foot when they were traveling with Vishwamitra, because they were physically carried away as it were by the narrations of bygone occurrences from the mouth of their father's friend Vishwamitra, who was well versed in legendary lore அப்படிங்கிற மாதிரி. அதாவது அந்த சொன்ன கதைகளே வந்து அவளுக்கு ஒரு வாகனமா இருந்தது. அந்த கதைகளே வந்து அவள் அப்படி தூக்கிண்டு போற மாதிரி இருந்ததுன்னு ரொம்ப அழகா சொல்றான் காளிதாசன் வந்து. ஒரு த poetic இந்த இமேஜினேஷனோட சொல்றான். ஸோ த ஸ்டோரிஸ் themselves served as vehicles. அதுகளே ஒரு வாகனங்களாக இருந்து அவளை வந்து நடக்கிறதோட சிரமம் தெரியாம பண்ண வச்சது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். பூர்வவ்ருத்த கதிதையே புராவிதகயம் மானுஜः பித்ருசகஸ்ய ராகவः ஊஹ்யமானயவ வாகனோசித, ஒரு வாகனம் மாதிரி இருந்தது. பாதசாரமபி நவ்யபாவயத். ஸோ ரொம்ப அழகாக நீ கதைகள்லாம் கேட்டுன்னு வந்தேலே. நிறைய விஸ்வாமித்திரர் நிறைய டிரான்ஸ்மிட்டட் லாட் ஆஃப் நாலேஜ் டு ஸ்ரீராமா ஸ்ரீ லக்ஷ்மணா.
ஆல்சோ அஸ்திரங்கள்லாம் கொடுத்து இந்த இப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படி யூஸ் பண்ணோம்னு சொல்லி தாட்டக வதத்துக்கெல்லாம் அவர் இன் வேர் ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ அந்த விதத்தில் ஸ்ரீராமன் லக்ஷ்மணன் அவளுடைய ட்ரைனிங்கில் போத் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தேர் நாலேஜ் அண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தேர் ஃபிசிக்கல் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் த ஸ்கில்ஸ் இன் ரிலேட்டிவ் டு வெப்பன்ஸ், அதில் வந்து விஸ்வாமித்ரர் நிறைய பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அடுத்த சூர்ணிகை வந்து என்ன சொல்றாரு, யூ வேர் டு தி மிथिला maidens eyes when the moon what the moon is to the chakora bird. ஸோ ஸ்ரீராமர் லக்ஷ்மணன் விஸ்வாமித்ரர் வந்து மிथिலைக்கு போறார், ஜனகருடைய மாளிகைக்கு. அங்கதான் வந்து அவர் ஒரு பெரிய டெஸ்ட் ஒன்று வச்சிருக்கார். யார் இந்த சிவ தனுஷை பிரேக் பண்றாளோ அவளுக்கு என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அதுல சொல்றச்சே மைதில நகர சுலோச்சன லோச்சன சகோர சந்திர. ஸ்ரீராமன் அந்த இந்த மிथिலையில நடக்கிறச்சே அவன் எவ்வளவு அழகா இருந்தான் அப்படிங்கிறது சொல்லிட்டு, அந்த மிथिला நகரத்து பெண்கள் வந்து கண்ணை அவங்ககிட்டேருந்து எடுக்க முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி அது சொல்றச்சே வந்து ஒரு அனாலஜி சொல்றார். சக்கோர பக்ஷின்னு ஒரு பக்ஷி இருக்கு, அதுக்கு வந்து சந்திரனுடைய ரேஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்குமா, அது ஆல்மோஸ்ட் அதை தான் ஷார்ட்னு இருக்குமா, இட் இஸ் ஃபுட் ஃபார் த சக்கோர பறவை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். ஸோ எப்படி அந்த சக்கோர பறவைக்கு வந்து அது சந்திரன் வந்து ஒரு ஆத்ம லாபமா இருக்கோ, அது மாதிரி மிथिला நகரத்து பெண்களுக்கு வந்து இந்த ராமன் போயிட்டு இருக்கிற ராமனுடைய அழகு வந்து அந்த ஆத்ம லாபம் மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். ஸோ மைத்தில நகர அப்படிங்கிறது வந்து அந்த மைத்திலங்கிறது ஜனக்கரை சொல்றது. மைத்தில நகர ஜனக்கருடைய நகரமான மிथिலை இருக்கே, அந்த மிथिலையின் சுலோச்சனாக கண்ணு அழகு படைத்த பெண்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி, இந்த கண்ணு அவளோட கண்ணு ரொம்ப அழகா இருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி, அப்படிப்பட்ட அழகுடைய பெண்கள் இருக்காளே, அவளுடைய கண்ணான சக்கோர பறவைக்கு, லோச்சன சக்கோரனாக்க அவளுடைய கண்ணு அப்படிங்கிற சக்கோர பக்ஷிக்கு சந்திரனாக இருப்பவனே அப்படிங்கிற மாதிரி. அதாவது ஜனகரின் நகரின் கண்ணழகுற்ற பெண்களின் கண்கள் என்னும் சக்கோர பறவைக்கு சந்திரனானவனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல. ஸோ அவளுக்கு வந்து எப்படி சக்கோர பக்ஷி வந்து சந்திரனை பார்த்து அது வந்து இட் லிவ்ஸ் அவுட் ஆஃப் தோஸ் கூல் ரேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி, இது மாதிரி இவாளுக்கும் அது அவ்வளோ தூரத்துக்கு அது அந்த ஆத்ம லாபத்தை கொடுத்தது அப்படிங்கிற மாதிரி. தே கெட் தேர் ஆத்ம லாபம் சக்கோரா பறவைகள் வந்து ஃப்ரம் ட்ரிங்கிங் த கூல் மூன்ஸ் ரேஸ். அதே மாதிரி மிथिला விமென்ஸோட ஐஸும் தே காட் தேர் ஆத்ம லாபம் ஃப்ரம் ட்ரிங்கிங் ஹிஸ் பியூட்டி. அவனுடைய அழகை பருகினாள் அப்படிங்கிற மாதிரி தமிழில் சொல்வாளோ, அதை லிட்டரலாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணோன்னாக்க அது ட்ராங்க் ஹிஸ் பியூட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான். அது வந்து எவ்வளவு அழகை ஸ்ரீராமனுடைய அழகு எவ்வளவுங்கிறது வந்து நிறையவே டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கார். வால்மீகி ராமாயணத்திலே நிறைய இடங்கள்ல சொல்லியிருக்கார். வால்மீகி ராமாயண ஸ்பெசிஃபிக்லி அயோத்தியா காண்டத்தில் வந்து அந்த தசரதன் வந்து தன்னுடைய ராஜசபையெல்லாம் கேட்குறான், சரி இது ராமனுக்கு யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் பண்ணலாமா, வாட் இஸ் யுவர் ஃபீட்பேக் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்குறான். அவள் வந்து எல்லாம் பாசிட்டிவாக ஃபீட்பேக் கொடுக்குறா. அப்போ வந்து ராமனை அழைச்சுன்ற சொல்கிறான் கோர்ட்டுக்கு. அப்போ கோர்ட்டுக்கு ராமன் வந்து இறங்குறான், ரதத்தில் வந்து இறங்குறச்சு. எப்படி இருந்தான் தெரியுமா, அவன் வந்து அப்படின்னு வால்மீகி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறார். ஹி லுக் லைக் த மூன், சந்திரன் மாதிரி இருந்தான் பார்க்கறதுக்கு. சந்திரன் வந்து எவ்வளோ அதனுடைய கூல் இது வந்து எவ்வளோ அழகாக இருக்கும், அது மாதிரி he was extremely pleasant to behold அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான். அது மாத்திரம் இல்லை, இந்த சபையில் உள்ள எல்லாருடைய கண்களையும் மனசையும் அபகரிச்சுட்டான். அவனுடைய அழகுனால, அவனுடைய ஜெனராசிட்டினால, உதாரத்தன்மையினால, அவனுடைய குணங்கள்னால அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். சந்திரகாந்தானனம் ராமம் அதீவ பிரியதர்சனம், எக்ஸ்ட்ராடினரிலி பிளசன்ட் டு பிஹோல்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். ரூபௌதார்ய குணயை பும்சாம் திருஷ்டி சித்தய அபகாரிணம். பும்சாம் மனுஷாளுடைய திருஷ்டி, அவளுடைய பார்வை, அவளுடைய சித்தம் ரெண்டுத்தையுமே அபகரிச்சிட்டான் அவனுடைய அழகுனால, அவனுடைய ஜெனராசிட்டினால, அவனுடைய குணங்கள்னால அப்படிங்கிற மாதிரி. அஃப்கோர்ஸ் கம்பனும் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறச்சே தோள் கண்டார் தோளே கண்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார். எப்போதாவது மனுஷா அந்த பெண்கள் வந்து ராமனை பார்த்துட்டு இருக்கா, யாரோட ஐஸ் ஹேப்பன் டு ஃபால் ஆன் ஹிஸ் ஷோல்டர்ஸ், அவள் வந்து ஷோல்டரையே பார்த்துட்டு இருக்கா, வேற ஒன்றுமே பார்க்க முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார். அதே மாதிரி வேற ஒரு பாட்டை பார்த்துட்டு இருக்கிற அவள் வந்து அதே மாதிரி தான் அது, அவளை வந்து எந்த பாட்டை பார்க்குறாளோ அதுலேருந்து கண் எடுக்க முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார். அது வந்து சொல்கிறச்சே வால்மீகி ராமாயணத்துலையும் சொல்கிறார் வந்து அவர் எப்படின்னாக்கா இ லுக் லைக் அதே சாப்டரில், அந்த வால்மீகி ராமாயணத்தில் 2வது அயோத்தியா காண்டத்தில் 3வது சாப்டர், 3வது சர்க்கம்,
அதில் வந்து எகெயின் ராமன் வந்து அந்த சபைக்கு வர்றச்சே வந்து இது கண்டினியூவேஷன் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஸ்லோகம். அதில் வந்து எப்படி அவன் இருந்தான்னாக்கா அவன் லுக் லைக் த பர்ஜன்யாவாக ரெயின் காட் அப்படிங்கிற மாதிரி. அவர் கிளாட்னிங் மென் ஸ்கார்ச்ட் பை ஹீட். ரொம்ப நாளாக வந்து மழையே பெய்யாமல் இருக்கிறச்சே வந்து மனுஷாள் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பா, எவ்வளோ ஸ்கார்ச்டாக இருப்பா. அவளுக்கு வந்து திடீர்னு வந்து மழை பெஞ்சதுனாக்கா அவளுக்கு எவ்வளோ நல்லா இருக்கும், அது மாதிரி இருந்தான். ஹி லுக் லைக் பர்ஜன்யா. அதாவது அந்த ரெயின் கிளவுட்ஸ் வந்ததுனாக்கா அவளுக்கு எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி இருந்தது அவன். ஈவன் ஆஃப்டர் இன்டென்ஸ்லி கேசிங் அட் ராமா அப்ரோச்சிங் த கிங் தசரதா வாஸ் நாட் சேஷியேட்டட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அது அவனுக்கு ராமன் வரதை பார்த்துட்டு இருக்கான் தசரதன், ஆனால் அவனுக்கு பொருட்களை இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு, அவனுக்கு திருப்திங்கிறதே வரல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். தர்மாபிதஹப்தாய பர்ஜன்யம் ह्लादयन्तं इव प्रजः न ततः हर्यसमयान्तं पश्यमानो नराधिपः. இந்த நர அதிப நர நரர்களுக்கு அதிபதியான அந்த இவனுக்கு தசரதனுக்கு திருப்திங்கிறதே கொஞ்சம் கூட வரல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். இதே இதை குலசேகர ஆழ்வாரும் பெருமாள் திருமொழியில சொல்றார். இது வந்து ஒரு பெருமாள் திருமொழியில 9வது திருமொழிங்கிறது வந்து தசரதன் ராமன் காட்டுக்கு போனப்போ அவன் ரொம்ப வருத்தப்படுறான். இவனை போய் காட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டேனே, நான் ஒரு என்ன ஒரு அப்பாவா ஒரு தந்தையா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். அப்ப சொல்றச்சே வந்து உன்னுடைய அழகை எவ்வளவு ரசிச்சேன் தெரியுமா ராமான்னு ராமா கிட்ட ராமன் கிட்ட பேசுறானாக்க ராமன் இஸ் நாட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ, யூ ஆல்ரெடி கான் டு தி ஃபாரஸ்ட். அப்போ சொல்றான் அவன் ராமன் அங்க இருக்கிற மாதிரி நினைச்சுட்டு பேசுறான். ராமா நான் இப்பெல்லாம் நீ இங்க இருக்கச்சு என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா, இங்க வான்னு கூப்பிடுவேன் நான். ஏன்னா உன்னுடைய முன் அழக பியூட்டி ஆஃப் யுவர் த ஃப்ரண்ட் யுவர் அதை பார்க்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி நீ வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து இது சரியில்லை எனக்கு என்ன எதுக்காக வேண்டி கூட்டேன்னு மறந்து போயிட்டு அப்புறமா ஞாபகம் வச்சு என்ன கூப்பிடுறேன், இப்போ நீ போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போக சொல்றோம். போக சொன்னேன் என்னக்கா ஐ வாண்ட் டு சி யுவர் பின் அழகு, த பியூட்டி ஆஃப் யுவர் பேக் அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்புறம் திரும்ப முன்னழக பார்க்கணும் போல இருக்கும். ஓ ராமா திரும்பி வா அப்படி அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவனே சொல்றான். அது வான்னு கூப்பிடுவேன், போகு சரி போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுவேன். வான்னு கூப்பிடுறது முன்னழக பார்க்கறதுக்கு, போகுன்னு சொல்றது பின்னழக பார்க்கறதுக்காக வேண்டி. அப்புறம் மனசை சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன், முன்னழகு இன்னும் பார்க்கணும்னால வா இன்னும் வந்து ஒரு கால் கண்டு போ, இன்னொருத்தர வந்து போ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவேன். நாம் மலரால் கூந்தல் வெய் போலும் எழில் தோழி தன் பொருட்டா விடையோந்தன் வில்லை செற்றாய் சீதைக்காக வேண்டி சிவதனுஷை உடிச்சவனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். அதாவது லுக்கிங் இன் டு த ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி. மா போகு நெடுங்கானம் வல்வினையேன் மனம் உருக்கும் மகனே ததி. விலங்குகள்லாம் வைல்டு அனிமல்ஸ்லாம் தெரிகிற காட்டில் வந்து மகனே இன்று நீ போக இன்னைக்கு நீ போயிருக்கியே, என் நெஞ்சம் இரு பிளவாய் போகாதே நிற்குமாறே. என்னுடைய நான் ஒரு நிஜமான ஒரு உண்மையில ஒரு அது அன்பு உள்ள ஒரு அப்பாவாக இருந்தேன்னாக்க என்னுடைய ஹிருதயம் வந்து சுக்கு நூறா பிளந்திருக்கணுமே, ரெண்டா உடஞ்சிருக்கணுமே, அந்த மாதிரி ஆலையே நான் எவ்வளவு கல் நெஞ்சக்காரன் அப்படிங்கிற மாதிரி. நீ போக என் நெஞ்சம் இருப்பிளவாய் போகாதே நிற்குமாறே, அந்த மாதிரி ஆகாம இருக்கே ராமா அப்படிங்கிற மாதிரி. It turns out that he will die eventually just from the pain of separation அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் அந்த பிஃபோர் ஹி டைஸ் இந்த மாதிரி சொல்கிறான் அவன், நான் ஐ ஹாவன் டைட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான் அவன். ஸோ அதை வந்து ஜனகருடைய மிதிலையில் வந்து ஸ்ரீராமனுடைய அழக பெண்கள்லாம் ரசிக்கிறதை பற்றி சொல்கிறாரு. அது அதே மாதிரி இந்த கண்ட பரசு கோதண்ட அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து யூ ப்ரோக் சிவாஸ் போ இன் மிதிலா அப்படிங்கிற மிதிலையில் வந்து சிவதனுஷ் அவன் உடைச்சதை பற்றி சொல்கிறார். खण्ड परशु कोदण्ड प्रकाण्ड खण्डन शौण्ड भुजदण्ड அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அதாவது என்னன்னாக்க கண்ட பரசு அப்படின்னாக்க சிவபெருமானுடைய அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ கண்ட பரசு சிவபெருமானுடைய, கோதண்ட பிரகாண்டனாக்க சிறந்த வில்லை, த க்ளோரியஸ் போ ஆஃப் சிவன், அந்த சிவ அதை வந்து கண்டன அதை முறிக்கிறதுல வந்து அதை பிரேக் பண்றதுல வந்து கண்டன சவுண்டனாக்க வல்லமை பெற்றவன், ஒன் ஹூ இஸ் ஸ்கில்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி, as if he has been practicing breaking சிவதனுஷு அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுல வந்து வல்லமை பெற்ற, அதுல வந்து ஒன் ஹூ இஸ் ஸ்கில்ட் இன் பிரேக்கிங் தி சிவதனுஷு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். வல்லமை பெற்ற
புஜதண்ட அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அப்படிப்பட்ட தோள்களை உடையவனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அஃப்கோர்ஸ் ராமன் உடைக்கணுங்கிறதுக்காக உடைக்கல, அதை லிஃப்ட் பண்ணி அதை நான் ஏற்றணுங்கிறதுக்காக இது பண்ணா அதை உடஞ்சு போயிடுது. அந்த அளவுக்கு இவனுக்கு பராக்கிரமம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ சிவனது சிறந்த வில்லை முறிக்கும் திறன் உடையவனே அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல வருது. ஸோ அதை வந்து ரொம்ப வால்மீகி ராமாயணத்துல வந்து ரொம்ப, பை தி வே ஐ டோன்ட் மென்ஷன் தி ஆப்வியஸ் திங்ஸ் என்னக்கா, இந்த ரைம் பாருங்க. खण्ड परशु कोदण्ड प्रकाण्ड खण्डन शौण्ड भुजदण्ड உண்ட 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 அப்படிங்கிறதுலாம் அதெல்லாம் வந்து ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் எவ்வளோ நிறைய வருது. ஸோ ரைமிங்காக அந்த மாதிரி ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் நிறைய வருது. அடியே முன்னாடியே சொன்ன அவதாரிக்கையிலேயே சொன்னேன், சுவாமி தேசிகன் வந்து தன்னுடைய பலஸ்ருதியில் சொல்கிறார், இந்த ஸ்தோத்திரத்தை வந்து அடியேன் டன் இட் வித் த மிக்சர் ஆஃப் ஹார்ட் சவுண்டிங் வேர்ட்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட் வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார். ஸோ அது அந்த மாதிரி சொல்கிறார், அந்த மாதிரி ஒரு மெஜஸ்டிக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார். அது வந்து இட்ஸ் ஆப்வியஸ். அந்த மாதிரி கண்ட பரசு கோதண்ட பிரகாண்ட खंडन शौंड भुजदंड அப்படின்னு சொல்றாரு அவர். ஸோ அதெல்லாம் வந்து திஸ் ஆர் ஸோ ஆப்வியஸ், அதனால அடியன் மே நாட் மென்ஷன் இட் ஆல் த டைம். சரி, அது வந்து உங்களுக்கே இந்த சப்தத்துலேருந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். அது எப்படி உடைச்சான்ங்கிறத வால்மீகி ராமாயணத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்றாரு. ராமன் வந்து he took hold of the bow by its middle with ease அப்படிங்கிற மாதிரி, லீலையாங்கிற வார்த்தை ஒரு லீலை பண்ற மாதிரி, விளையாட்டு மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ணிட்டான். வில்ல தூக்கிட்டான் சுவாமி. அது எப்படிப்பட்ட வில்னாக்க, அதை கொண்டு வரத்துக்கு வந்து ஜனகர் வந்து 5000 சர்வன்ட்ஸ் அனுப்புறார். 5000 சர்வன்ட்ஸ் வந்து ஒரு 8 சக்கர இதுல வந்து வாகனத்துல வச்சுன்னு வராளாம். அவ்வளவு பெருசு, அதாவது அவ்வளவு ஹெவி அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல அது. ஸோ இட் ஹேஸ் ஆன் அ கேரேஜ் ஆஃப் 8 wheels, 5000 men drawing it. அவ்வளவு ஹெவியா இருக்கு. அதை கொண்டு வராத, அதை கொண்டு வரைச்சு அவன் வந்து ரொம்ப அலட்சியமா தூக்கிடுவான். தமிழ்ல சொல்லுவாள், அது அசால்ட்டா பண்ணிட்டான் சுவாமி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாள். அந்த மாதிரி அசால்ட்டா பண்ணிட்டான் அவன். ஸோ அதான் லீலையா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லாது. ராமன் வந்து took hold of the bow by its middle with easeங்கிறது தான் லீலையா அப்படிங்கிற மாதிரி. virtuous Rama, the delight of the ரகுவம்சத்தினுடைய டிலைட் அவன் in the presence of several thousands of men fixed the string to the bow and drew it as though with ease. அதில் நான் ஏற்றி அதை அப்படி இழுத்தான். அது the Rama, the best among men, righteous and famous, lifted the bow, stringing it with a twang, he drew it and broke it into two in the middle. Broke it into, it broke. It's not that he tried to break it அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி ஆச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அதாவது எல்லாம் அவனுக்கு வந்து ரொம்ப சுலபமா இருந்தது சுவாமி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். லீலையா சதனுர் மத்யேயம் ஜக்ராக வச்சனான் முனேயம் पश्यतां नृपसहस्राणां बहूनां रघुनन्दनम् आरोपयत् सधर्मात्मयां सलीलम् इव तद्धनुः आरोपयेत्वधर्मात्मा पूरयामास तद्धनुः तद्भञ्जधनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशः நரஸ்ரேஷ்டோ, த பெஸ்ட் அமாங் த மென், அந்த மாதிரி பண்ணா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஸோ அது வந்து ரொம்ப அவனுக்கு சுலபமாக இருந்தது அப்படிங்கிறது சொல்றாரு அவர். ஸோ இதை வந்து பெருமாள் திருமொழியிலையும் சொல்றார். பெருமாள் திருமொழிங்கிறது குலசேகர ஆழ்வாருடைய பிரபந்தம். அந்த பிரபந்தத்தில் ரொம்ப கடைசி பதிகம் வந்து என்டையர்லி ராமாயண சரித்திரம் சொல்றார் அவர். அதில் சொல்றார், அதில் எப்படி சொல்றார், செவ்வரினர் கருநடுங்கண் சீதைக்கு ஆகி சினவிடையோன் சிலை அறுத்து மழுவாளேந்தி வெவ்வரினர் சிலை வாங்கி வென்றி கொண்டு வேல்வேந்தர் பகை தடிந்த வீரன் தன்னை. அதாவது 2 விதமான வில்களை கம்பைன் பண்றார் அவர் ஒரே இதுல வந்து. என்னன்னாக்கா, அது சிவதனுஷை வந்து மிதிலையில பிரேக் பண்றான். அதுக்கப்புறம் சீதையை கல்யாணம் பண்ணி அயோத்தியாவுக்கு போற வழியில பரசுராமன் வரப்போறான். பரசுராமன் வந்து இந்த விஷ்ணுவோட தனுஷை கொடுத்து, இதை நீ நாணயத்து பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல போறார்.
அதையும் இதையும் இது பண்ண போறான், அதையும் கான்கர் பண்ண போறான். ஸோ அதனால ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து சொல்றாரு. அவர் செவ்வரினர் கருநெடுங்கண் சீதைக்கு, சீதையோட கண் வந்து சிவந்த வரிகள் இருக்கும், நன்னா இருக்கும், கருப்பாக இருக்கும், நெடுங்கண் நீளமா இருக்கும். அப்படிப்பட்ட சீதைக்காக சீதையை வின் பண்ணணுங்கிறதுக்காண்டி சினவிடையோன், விடைனாக்க ரிஷபம், சினவிடை ரொம்ப ஒரு ஆங்கிரி புல், அந்த புல் மேல ஏறி இருக்கிறவன் யாரு? சிவபெருமான் அப்படிங்கிற மாதிரி. சில சமயம் இந்த சினவிடையோங்கிறது ஒரு இந்த ப்ரீஃபிக்ஸ் வந்து சினம்ங்கிறது ஆங்கிரிங்கிறது யாரு சுவாமி? இந்த புல் ஆங்கிரியா, அந்த புல் மேல உட்கார்ந்து இருக்கிற சிவபெருமான் ஆங்கிரியா அப்படிங்கிற மாதிரி டவுட் வரும். ஆனா அதில் வியாக்கியானத்தில் வந்து சினவிடை அதுக்கு மேல இருக்கிறவன் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ ஆங்கிரி புல் அதுக்கு மேல இருக்கிற சிவபெருமான் அப்படிங்கிற மாதிரி. சிலை இழுத்து மழுவாள் நேந்தி, அந்த அவனுடைய சிலைனாக்க வில்னு அர்த்தம். அந்த சிவ தனுஷ அப்படி இழுத்து அதை இது பண்ணா, அதை உடைச்சானவன். அதுக்கப்புறம் மழுவாள் ஏந்தி வெவ்வரின், அது வந்து பரசுராமரை பத்தி சொல்றார். அந்த மழு இருக்கிற ஆக்சி வச்சுட்டு இருக்கிற பரசுராமன் இருக்கானே, வெவ்வரி நற்சிலை வாங்கி அவனுடைய சிவதனுஷ், அவனுடைய விஷ்ணு தனுஷை வாங்கிட்டு வென்றி கொண்டு, ஸோ அதையும் இது பண்ணிட்டு கான்கர் பண்ணிட்டு, வேல்வேந்தர் பகை தடிந்த வீரன் தன்னை, இந்த க்ஷத்ரியர்களெல்லாம் நிறைய இது பண்ணது, அவள் க்ஷத்ரியர்களுக்கு சத்ருவாக இருந்த பரசுராமனை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அவனை வெற்றி கொண்டு அவன்கிட்ட தவம் கிவம் எல்லாத்தையும் வாங்கின்றார் அப்படிங்கிற மாதிரி. இது பெரியாழ்வார் திருமொழியில இதை சொல்றார். ஹனுமான் வந்து சுந்தரகாண்டத்துல இதை சீதையை பார்க்கறச்சே, சீதைக்கு வந்து ஒரு குரங்கை பார்க்கறா, அந்த குரங்கு வந்து ராமன்கிற பேரை சொல்றது, அது ஒருவேளை ராமன் தானா அல்லது ராவணன் தான் ஒரு குரங்கு வேஷத்துல வந்து நம்மளை மாயாஜாலம் பண்றானா அப்படிங்கிற மாதிரி அவ நினைச்சுக்கிறா. அப்போ வந்து அந்த ஹனுமான் சொல்றார் வந்து, ஹனுமான் வந்து ஜஸ்ட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் credibility, just to prove that he really is Rama's ambassador. அப்போ வந்து என்ன சொல்றான், அவளுக்கு சீதைக்கும் ராமனுக்கும் மட்டுமே தெரிஞ்ச சில விஷயங்கள் சொல்லணுங்கிறதுக்காண்டி ஒரு அந்த ஹோல் பதிகத்துல வந்து அழகா எழுதியிருக்காரு அவர் பெரியாழ்வார். அதுல சொல்றார், நெறிந்த கருங்குழல் மடைவாய் என்னடியேன் விண்ணப்பம் அடியேன் சொல்றது ஒன்று கேளு தாயே, செறிந்த மணிமொழிச்சனகன் சிலை இருத்து நினைக்கொணர்ந்தது அருந்து அரசுகளை கட்ட அருந்தவத்தோன் இடைவலங்க செறிந்த சிலை கொடுத்தவத்தை சிதைத்ததும் ஓர் அடையாளம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒன்றை வின் பண்ணணுங்கிறதுக்காக வேண்டி சிவதனுஷை பிரேக் பண்ணா அப்படிங்கிற மாதிரி. செறிந்த மணிமுடி ஜனகன், ரத்னங்கள்லாம் நிறைய டென்ஸா வச்சிருக்கிற அந்த கிரீடத்தை போட்டு இருக்கிற ஜனகன், அவனுடைய சிலை, அவனுடைய வில்லை, அதாவது சிவதனுஷை இருத்து இது பண்ணி நினை கொணர்ந்தது, உன்னை கல்யாணம் பண்ணிண்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அது சரியா? ஸோ சிவனது சிவன் சிறந்த வில்லை முறிக்கும் திறனுடையோனே அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்ப அடுத்து வந்து என்ன சொல்றாருனாக்கா, அந்த வில்ல முறிச்சதுனால ஸ்ரீராமனுடைய முகம் எப்படி ஆயிடுத்து தெரியுமா சுவாமி? அது வந்து தாமரை காட்டின், வெங்கதிரோனால் மலர்ந்த தாமரை காட்டின் அழகை கவர்ந்த கண்ணுடையோனே அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அவனுடைய ராமனுடைய கண்களை டிஸ்கிரைப் பண்றாரா? ராமனுடைய கண்கள் எப்பவுமே அழகா இருக்கும். இப்போ இந்த சிவதனுஷை உடைச்சிட்டு சீதையை வின் பண்ணிட்டோன்னு அந்த கண்ணில் கூட கொஞ்சம் பிரகாசம் வந்து கூட கொஞ்சம் அழகு வந்துருது அப்படின்னு சொல்றச்சே அவர் என்ன அழகான ஒரு இது சொல்றாருனாக்க, இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு சூரியன் இருக்கு. சூரியன் வந்து ஒரு தாமரை காடு இல்லை, அது மேலே ஷைன் பண்ணுறது. தாமரை காடுனாக்கா ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் லோட்டஸ் ஃப்ளவர்ஸ். அது மேலே ரைஸ் ஆகி டான் ஆகி வரைச்சே வந்து அந்த ஹோல் ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் தாமரை பூக்கள் வந்து அது வாயை திறந்துட்டு அதுகள் மலர் அதுகள் பிளாசம் பண்ணுறதுகளோ இல்லையோ, அதான் சொல்கிறார், வெங்கதிரோனால் மலர்ந்த. ஸோ த ஹாட் சன்னால் பிளாசம் ஆன அது விகசித்த பண்ண தாமரை பூக்கள் இருக்கே, அந்த தாமரை காட்டு வந்து மலர்கள் மலர்ந்துருத்து அதை தாமரை பூக்குள்ள உள்ள அழகை அவன் எடுத்துட்டு கவர்ந்துட்டு அதை வந்து தன்னோட கண்ணுக்குள்ள வச்சுட்டானோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அது இவனே ஒரு சூரிய வம்சத்துல தோன்றினவன். ஏற்கனவே தினகர குல திவாகர அப்படிங்கிற வேற சொல்லியிருக்காரு. நான் சூரிய குலத்துல பிறந்தவன், சூரிய குலத்துக்கே ஒரு சூரியன் மாதிரி. அந்த சூரியன் வந்து அந்த ஸ்ரீராமன் வந்து அவனால அந்த சூரியனை பார்த்ததுனால தாமரைகள் மலர்கிறது. அந்த தாமரைகள் மலர்ச்சி இதான் சாக்குன்னு நினைச்சுன்னு அதில் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அழகெல்லாம் எடுத்துட்டு தன்னோட கண்ணில் வச்சுருந்தானா. ஸோ வெங்கதிரோனால் மலர்ந்த தாமரை காட்டின் அழகை கவர்ந்த கண்ணுடையோனே அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி அழகாவது. சண்டகர கிரண மண்டல போதித புண்டரீகவன ருச்சிலுண்டா கலோச்சன, அதாவது சண்டகர அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்பிக்கிறது. ஸோ சண்டகர கிரண அப்படின்னாக்கா, அதாவது இந்த ஹாட் சன் இருக்கே, அந்த ஹாட் சன்னுடைய இதுகள் சண்டகர கொடிய கிரணங்களை உடைய சூரியன், ஹாட் ரேஸ் உள்ள சன் இருக்கே,
அந்த சன் வந்து அவனுடைய அந்த அது கிரண மண்டல அந்த கிரணங்களுடைய கூட்டத்தினால பை தி கிளஸ்டர் ஆஃப் த ரேஸ் ஃப்ரம் தட் ஹாட் சன், அதனால வந்து போதித்தனாக்கா மலர்ந்த பிளாசம் அப்படிங்கிற மாதிரி போதித்த புண்டரீக வன தாமரை காடு அப்படிங்கிற மாதிரி புண்டரீக வன தாமரை காடுகளுடைய ருச்சி அதனுடைய அழகை லுண்டாக அதை கவர்ந்து, அதாவது அதை ஸ்டீல் பண்றது அப்படிங்கிற அபகரிக்கிறது அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை சொல்றார். கவர்கின்ற திருக்கண்களை உடையவனே. ஸோ அந்த தாமரை பூக்களில் உள்ள அழகெல்லாம் நீ எடுத்துட்டு அந்த அந்த அழகெல்லாம் உன்னோட கண்ணுக்குள்ள போயிடுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அதாவது பேசிக்கலி என்னோட ஐடியா என்னன்னாக்கா இஸ் நாட் ஓன்லி மைட்டி இனஃப், அதாவது நீங்க சுவாமி தேசிகன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் ராமனுடைய ஆத்துக்காரரா அல்லது பொண்ணாத்துக்காரரா பிள்ளையாத்துக்காரரா அப்படிங்கிற டவுட் வச்சு நான் பொண்ணாத்துக்காரர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அதாவது சீதா பிராட்டியை வின் பண்றதுக்கு உனக்கு ஆர் யூ குவாலிஃபைடு இனஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி அவரே வந்து ஒரு இதுல ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ற மாதிரி, சரி நீ மைட்டிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிட்ட, இது எங்காத்து பொண்ணான சீதையை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு உனக்கு இதுவும் அழகும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி சொல்றாரு அவர். ஸோ இஸ் நாட் ஓன்லி மைட்டி இனஃப் டு பிரேக் த போ அண்ட் therefore physically fit to marry her but also handsome to deserve சீதா அப்படிங்கிறது வந்து இதுல சொல்றாரு. அது அப்படிங்கிற அந்த அதனால கண்ணு அவ்வளவு மலர்ந்திருக்கு அப்படின்னு அழகா சொல்றாரு அவர். அஃப்கோர்ஸ் இந்த கண்ணு வந்து எக்ஸ்ட்ராவா மலர்ந்திருக்கு என்னாக்க சீதையை வின் பண்ணதுனால அப்படிங்கிற மாதிரி. இதுல வந்து இந்த poetic பியூட்டி என்னன்னாக்கா, அதாவது நீயே ஒரு சன், யூ மேக் அ ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் லோட்டஸ் ப்ளூம், ஏன்னா சன்ங்கிறதுனால அந்த மாதிரி பண்ணுவேனே, அண்ட் தென் யுவர் ஐஸ் குவிக்லி ஸ்டீல் தி ஓப்பன் ஃப்ளவர்ஸ் பியூட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்புறம் இன்னொன்று வியாக்கியானத்துல என்ன அழகா சொல்றான்னாக்கா, பீப்புள் ஸ்டீல் only when the victims are sleeping. How daring of you that you steal when they are awake அப்படிங்கிற மாதிரி. தாமரப்பூ வந்து அவேக்னாக்க பிளாசம்டா இருக்கிறச்சே, வாய் விரிஞ்சு இருக்கிறச்சே அதனுடைய அழகை திருடுறாய் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இல்லையோ. எப்படி என்ன சுவாமி, எல்லாரும் வந்து மற்றவா தூங்கின்னு இருக்கச்சே, விக்டிம்ஸ் தூங்கின்னு இருக்கச்சே தான் திருடுவா, இந்த ஸ்ரீராமனுடைய கண்கள் வந்து என்ன பண்றதுனாக்க, அதுகள் வந்து இந்த தாமரை பூக்கள் முழிச்சுன்னு இருக்கிறச்சே, இந்த விக்டிம்ஸ் முழிச்சுன்னு இருக்கிறச்சேயே அதை வந்து ஸ்டீல் பண்றது, இது ஹவு டேரிங் ஆஃப் ஹிம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அஃப்கோர்ஸ் லோட்டஸ் ஐஸிங் வந்து லோட்டஸ் ஐஸுங்கிறது வந்து எம்பெருமானுக்கு இருக்குங்கிறதே நிறைய ஸ்லோகங்களில் ஆழ்வார்களுடைய பாசுரங்களில் உபனிஷத்துகள்லாம் வருது. தஸ்யதா கப்பியாசம் புண்டரீகம் ஏவம் அக்ஷினி அப்படிங்கிற சாந்தோக்கிய உபநிஷத்துல வருது. அதனுடைய ஐஸ் ஆர் பியூட்டிஃபுல் லைக் த லோட்டஸ் தட் பிளாசம்ஸ் டியூ டு த சன் அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த கண்கள் வந்து அமலநாதிபுரான்ல திருப்பாணாழ்வாரும் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கார். கரியவாகி புடைபறந்து மிளிர்ந்து செவ்வரி ஓடி நீண்ட அப்பெரியவாய கண்கள் என்னை பேதமை செய்தனவே. அந்த எம்பெருமானுடைய திருக்கண்களை பார்த்தாக்க, சுவாமியை நான் புத்தி பேதலிச்சு போயிடுறேன் சுவாமி, அவ்வளவு தூரத்துக்கு என்ன மயக்கிறது சுவாமி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அவர். அப்படிப்பட்ட அழகான ஏற்கனவே அழகான கண்கள், இந்த சீத்தையை ஜெயிச்சிட்டோம், அப்படி சீத்தையை வின் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற சந்தோஷத்தினால கூட கொஞ்சம் மலர்ந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த சூர்ணிகை சொல்றது. அடுத்தது வந்து when you broke Shiva's bow, King Janaka was very relieved அப்படிங்கிற மாதிரி. ஒரு அப்பாவுக்கு தானே ஒரு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு பொண்கள் இருக்கிறச்சே, வரன் பார்த்துட்டு இருக்கிறச்சே அந்த அப்பாவுக்கு தானே இந்த கவலைகள் இருக்கும், நல்ல வரன் கிடைக்கணுமே அப்படிங்கிற மாதிரி. இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். இது என்னன்னாக்கா, இந்த ஜனகன் வந்து அவர் ஒரு ரொம்ப ஒரு பெரிய டெஸ்ட் ஒன்று வச்சுட்டார். சம்டைம்ஸ் யூ வண்டர், வாஸ் ஐ ஸ்மார்ட் டு டூ தேட் அல்லது வாஸ் ஐ ஸ்டூபிட் டு டூ தேட் அப்படிங்கிற மாதிரி. என்ன சொல்லியிருக்காரு அவர், இந்த சிவதனுஷை யார் வந்து நான் ஏற்றாளோ அவ தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு. சப்போஸ் உத்தராலையும் பண்ண முடியலனாக்கா சீதா தேவி வில் ரிமைன் அ ஸ்பின்ஸ்டர் ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப். அந்த மாதிரி முட்டாள்தனமாக ஒன்று பண்ணிட்டேனோ அப்படிங்கிற டவுட் அவருக்கு நடுநோட்டில் வந்திருந்து தான் அதை வந்து அவர் தெரியப்படுத்துகிறார் அவர். அதுக்கு தான் சொல்கிறார், அது வந்து இல்லை, அது அவருடைய அந்த ஜனக்கருடைய ஹிருதயத்துல முதல்ல இது ஒரு டவுட் ஒன்று இருந்துதான். அதாவது நான் வச்சிருக்கிற டெஸ்ட்டை வந்து will anyone be ever able to meet that test அப்படிங்கிற சங்கை வந்துதான், அந்த சந்தேகம் வந்துதான். அதனால ஒரு ஆதங்கம் வந்ததான். ஆதங்கம்னாக்கா கவலை வந்ததான். ஓ, நான் முட்டாள்தனமா அந்த மாதிரி டெஸ்ட் வச்சுட்டேனோ, இதனால சீதைக்கு கல்யாணமே ஆகாம போயிடுமோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். மூச்சித ஜனக ஹிருதயம் சங்காதங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அழகா சொல்றார். மோச்சித்தேன்னாக்கா அந்த அவனுடைய கவலையிலேருந்து விடுவிக்கப்பட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி. இந்த ஜனக ஹிருதய, ஜனகருடைய ஹிருதயத்துல, ஜனகருடைய உள்ளத்துல இருந்த ஹிருதயத்துல இருந்த சங்க ஆதங்க, அது சங்கா ஆதங்க, அதாவது சங்கம்னாக்கா அது ஐயம் டவுட் அப்படிங்கிற மாதிரி. அவங்ககிட்ட இருந்து சந்தேகத்தினால வந்த உண்டான கவலை ஆதங்கம். சங்காதங்கிறது முதல்ல டவுட் இருந்தது, அந்த டவுட்னால வந்த கவலை அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த கவலையை மோச்சித்த, அந்த கவலையை தீர்த்தவனே, விடுவித்தவனே. ஸோ ஒன் ஹூ ரிலீஸ்ட் லிபரேட்டட் தட் ஃபியர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். ஜனகனின் ஐயத்தால், அதாவது சந்தேகத்தால் வந்த
கவலையை தீர்த்தவனே அப்படிங்கிற மாதிரி. ஏன்னாக்கா ஜனகா வந்து it should be Janaka here. Janaka worried if anyone will ever be able to meet the Shiva Dhanush challenge. ஒருத்தருமே மீட் பண்ணலனாக்கா சிவா இவள் எப்பவுமே ஒரு ஸ்பின்ஸ்டரா இருந்துருவாளோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருந்தது. அதுதான் சொல்றாரு வந்து ராமனுடைய ராமன் சிவதனுஷை பிரேக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஜனகர் வந்து விஸ்வாமித்ரர்கிட்ட ஒரு ரிலீவ்டா பேசுறார். அப்ப சொல்றாரு அவர், சுவாமி ஓ பூஜிக்கத்தக்க ஒரு ரிஷியே, நான் வந்து ராமனுடைய சக்தியை பார்த்துட்டேன், இப்போ தசரத புத்திரனுடைய சக்தியை பார்த்துட்டேன். இந்த மாதிரி சிவதனுஷை யாராவது முடிக்க முடியுமோ? ஐ ஹட் நாட் இமேஜின் தட் திஸ் மார்வலஸ் ஃபீட் குட் பி எவர் அகாம்ப்ளிஷ்ட். இந்த சிவதனுஷை ஒருத்தருமே பீட் பண்ண யாராவது இதை உடைப்பா அப்படிங்கிறது எனக்கு நினைச்சு கூட பார்க்க முடியலன்னு. கொஸ்டின் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியலன்னா ஏன் அதை டெஸ்டா வச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் சில சமயங்கள்ல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வீரன் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப ஒரு ஹை ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணிட்டார் அவர். அதுக்கப்புறம் ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ஸை செட் பண்ணதுக்கப்புறம் யாராவது அந்த ஸ்டாண்டர்டை மீட் பண்ணுவாளா அப்படிங்கிற பயம் அப்புறம் தான் வந்திருக்கு போல இருக்கு. அதனால சொல்றாரு, ஐ ஹட் நாட் இமேஜின் தட் இஸ் மார்வலஸ் ஃபீட் குட் பி எவர் அகாம்ப்ளிஷ். நல்ல வேளை சுவாமி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அவர். பை ரிசீவிங் ராமா த சன் ஆஃப் தசரதா as her husband, my daughter Sita will bring glory to my dynasty அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அப்புறம் ஓ சன் ஆஃப் கௌஷிகா விஸ்வாமித்திரர்கிட்ட பேசுறார். I announce Sita to be the reward of prowess. அதாவது ராமனுடைய ப்ராவஸ்க்கு நான் கொடுக்குற ரிவார்ட் மாறியது. my vow has become true. She is more valuable than my life and fit to be given to Rama அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அதே பகவன் திருஷ்டவீர்யோ மே ராமோ தசரதாத்மஜः அத்யத்புதம் அச்சிந்தியம் ச. அதி அத்புதம் அச்சிந்தியம், ரொம்ப அற்புதமானது, நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா. இந்த மாதிரி நடக்கும் அப்படிங்கிறது. அத்யத்புதம் அச்சிந்தியம் ஜயம் நதயர்கிதம் இதம் மயா जनकानां कुले कीर्तिम् आहरिष्यति मे सुतां सीता भर्तरमासाद्य रामं दशरथात्मजो मम சத்யாஹ பிரதிஜ்ஞா ச. என்னுடைய பிரதிஜ்ஞை இப்போ நிஜமாக எடுத்து மம சத்யாஹ பிரதிஜ்ஞா ச வீர்யசுகேதி கௌஷிகம் சீதः பிராணைர்பகுமதாம் தேய ராமாய மே சுதः அப்படின்னா சொல்றாரு அவர். அவருக்கு எவ்வளவு அந்த பயத்தை தீர்த்து வச்சவன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற. மோச்சித ஜனக ஹிருதய சங்கா ஆதங்க அவனுக்கு சந்தேகத்தினால வந்த பயத்தை மோச்சித்த தீர்த்து வச்சவன், ரிமூவ் பண்ணவன் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதே இதில் வந்து இதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்தில் வந்து ராஜ விகத சாத்வச அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணுறார். அதை கிங் ஜனகா ரிடன் ஆஃப் ஃபியர் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் வால்மீகி அதே அந்த ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணுறார். அதனால் எவ்வளோ தூரம் அவருக்கு சந்தேகம் இருந்தது, அதுக்கப்புறம் பயம் வந்ததுங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது. ஸோ அப்புறம் வந்து அடுத்த சூர்ணிகையில் வந்து ஸ்ரீராமன் கிட்ட சொல்கிறார், சுவாமி யூ ஹேட் த பாக்கியம் ஆஃப் மேரியிங் சீதா தேவி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார். அதுக்கு சொல்கிறச்சே வந்து இப்படி சொல்கிறார் அவர். அது என்னன்னாக்கா முந்தின மோச்சித ஜனக ஹிருதய சங்காதங்க परिहृत निखिल नरपति वरण जनक दुहितृकुच तट विहरण समुचित करतल. அதாவது என்ன சொல்றாருனாக்க, அதாவது பரிஹிருத, அதாவது மறுக்கப்பட்ட, அதாவது இவள் மற்ற ராஜாக்கள்லாம் ட்ரை பண்ணா, மற்ற பிரின்சஸ்லாம் ட்ரை பண்ணா, அவளால் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் தேவர் டினைட் த ப்ரிவிலேஜ் ஆஃப் மேரியிங் சீதா. அதுதான் பரிஹிருத அப்படிங்கிற வார்த்தையோட ஆரம்பிச்சார். அது
பரிஹிருத நிகில நரபதி, அதான் எல்லா ராஜாக்களும் தேவர் டினைட் த ப்ரிவிலேஜ் ஆஃப் மேரியிங் சீதா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அப்படிப்பட்ட அந்த அந்த மாதிரி வரண அப்படிப்பட்ட வேண்டுகோளையுடைய நிகில நரபதி வரண அப்படிப்பட்ட ராஜாக்களுடைய அவளுடைய வேண்டுகோள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல, அவளுடைய ரிக்வெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அதெல்லாம் தே ஆல் காட் ரிஜெக்டட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். வரண ஜனக துஹித்ரு குச்சதட, அதாவது ஜனகன் பெண்ணான சீதை, அதாவது இவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நிறையவே ட்ரை பண்ணா அவளுடைய ஆசைகள்லாம் தே காட் ரிஜெக்டட் பிகாஸ் தே குடன்ட் மீட் த கிரைட்டீரியன் அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்படிப்பட்ட ஜனக துஹித்ரு அப்படிப்பட்ட ஜனகனுடைய பெண்ணான சீதையின் குச்சதட விஹரண, அவளுடைய ஸ்தனத்துல லீலை பண்றதற்கு, கொங்கை தலத்தில் லீலைகள் புரிவதற்கு சமுச்சித கரத்தல, அதுக்கு ஏற்ற கைகளை உடையவனே அப்படிங்கிற மாதிரி. அதாவது your hands that are brave enough to break the Shiva's bow, அது வந்து they are also appropriate for playing with the stanams of Sita அப்படிங்கிற மாதிரி. Of course இதில் வந்து ஒரு intimate, is painting an intimate picture, so that description of intimacy வந்து simply indicates that Sri Rama married Sita அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அவர். ஸோ அந்த அனைத்து அரசர் வேண்டுகோளை நிராகரித்து ஜனகன் பெண் சீதையின் கொங்கை தலத்தில் லீலை செய்ய ஏற்ற கரங்களை உடையவனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஸோ இது வந்து யூ கேன் திங்க் ஆஃப் திஸ் சூர்ணிகா as saying that Sita and Rama are now married அப்படிங்கிற நம்ம மங்களம் பாட ஆரம்பிச்சிடலாம். அது சீதா கல்யாண வைபோகமேயம் ராம கல்யாண வைபோகமேயம் Pavanajasthuti Vahatra. You're the object of Sri Anjaneya's worship. Pavanajariitra, your conduct is holy அப்படிங்கிற மாதிரி. Ravi Somavaranayatra, you have glorious eyes like the sun and the moon அப்படிங்கிற மாதிரி. Ramaniya Gatra, you have a pleasant bearing அப்படிங்கிற மாதிரி. சீதாய கல்யாண வைபோகமே, ரொம்ப மங்களகரமான நிகழ்ச்சி நடந்துருத்தோ. ஸோ ஸ்ரீராமனும் சீதையும் இப்போ கல்யாணம் பண்ணிட்டாவா. அதே வந்து பாசுரப்படி ராமாயணத்துல ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்றார். காரார் திண் சிலை அறுத்து, இந்த திண் சிலை, இந்த ஃபேர்ம் வில் இருக்கே, இந்த சிவனுடைய தனுஷ அதை இருத்து மைதிலியை மனம் புணர்ந்துன்னு இஸ் யூசிங் வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் திவ்ய பிரபந்தம் டு ரெஃபர் டு தோஸ் இவெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, சீதையை கல்யாணம் பண்ணி அயோத்தி போகிற வழியில் பரசுராமன் அப்பியர்ஸ். அது அந்த பரசுராமன் வந்து என்ன பண்ணுறான வந்து அவன் திடீர்னு பரசுராமன் ஆல்சோ வந்து நம்ம 10 அவதாரங்களில் பரசுராம அவதாரமும் ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துருக்கோம். அது இந்த பரசுராம அவதாரம் இட்ஸ் நாட் அ சம்பூர்ண அவதாரம், இது வந்து ஆவேஷ அவதாரம் அப்படிங்கிற மாதிரி. பரசுராமன் அப்படிங்கிற ஜீவாத்மா அவனுடைய சரீரத்துக்குள்ள the எம்பெருமான் புகுந்து ஒரு for a limited period of time he did certain things, he accomplished his purpose. At the time முடிஞ்சிருத்து, and the purpose has been accomplished. அதனால இப்போ வந்து it's time to take away whatever power he had அப்படிங்கிற மாதிரி. அதனால so the encounter, the two incarnations of எம்பெருமான் வந்து they meet. the அயோத்தியா ராமன் வந்து பரசுராமன் மீட் பண்றான். அப்போ பரசுராமன் வந்து தன் கையில் இருக்கிற விஷ்ணு தனுஷ், வாட் ஸ்ரீராமன் broke in Mithila was the சிவ தனுஷ். பரசுராமன் கிட்ட விஷ்ணு தனுஷ் இருக்கு, இதில் நான் ஏற்று பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஒரு கர்வத்தோட சொல்கிறான். அதுக்கு வந்து ஸ்ரீராமன் வந்து நான் ஏற்றுறது மாத்திரம் இல்லை, இந்த ஸோ நான் ஏற்றிட்டேன், இப்போ எதுக்கு இலக்காகணும், என்னுடைய அம்புக்கு எது இலக்காகணும்னு கேட்குறான். அப்போ வந்து பரசுராமன் வந்து now he is humbled, he says, நான் பண்ணி இதுவரைக்கும் பண்ணியிருக்கிற தவங்கள்லாம் இருக்கே, all the penance that I have done, let that be the target for your arrow அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான். ஸ்ரீராமனும் அந்த ஆரோ விடுறான். அது அந்த பரசுராமனுடைய தவத்தை எல்லாம் அவனுடைய all the penance he has done அதெல்லாம் எடுத்துட்டு. ஸோ the மார்க்கம் that he had towards the good worlds அப்படிம்பாள், அந்த மார்க்கத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்வா. அதுக்கப்புறம் பரசுராமன் வந்து ஒன் ஆஃப் த சிரஞ்சீவிஸாக இருந்தன்னு மகேந்திர மலை மேலே இருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான். ஸோ இது பார்த்தேன்னாக்கா கோடாரி சிறந்த கோடாரியை ஏந்தும் சிறந்த முனிவன் அப்படிங்கிற மாதிரி. கோடாரி ஏந்தும் சிறந்த முனிவன் கையில் கொண்ட
100 வஜ்ராயுத உறுதி கொண்டது. விஷ்ணு தனுஷுங்கிறது எப்படின்னாக்கா அது வந்து 100 வஜ்ராயுதம், 100 வஜ்ராயுதம். இந்திரன் வச்சுருக்கிற ஒரு வெப்பன் பேர் வஜ்ராயுதம்னு பேரு. அதை போல 100 டைம்ஸ் ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கிற மாதிரி அது யாரும் வளைக்க இயலாத விஷ்ணு தனுஷ் வந்து எவ்வளவு ஈஸியா இருக்காது. அதனால வந்து யாரும் ஒத்துருமே வளைக்க முடியாத உன் வில்லை வளைத்து, உன் வில்லைன்னு சொல்றாரு. அதாவது இது விஷ்ணு தனுஷு, அதனால ஸ்ரீராமா அது உன்னோட வில் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி வளைத்து பரத்துவம் காட்டினவனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அது அதாவது என்ன சொல்ற, சதகோடி சதகுண கட்டின பரசுதர முனிவர கரதிருத दुरवनमतम निज धनुराकर्षण प्रकाशित पारमेष्ट्य. அதாவது சதகோட்டிங்கிறது வஜ்ராயுதத்தை விட சதகுண 100 பங்கு கட்டின அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல, 100 டைம்ஸ் ஸ்ட்ராங், 100 டைம்ஸ் ஃபர்ம் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படிப்பட்ட பரசுதர உறுதியானது அப்படிப்பட்ட விஷ்ணு தனுஷ் சொல்றார் அவர். அதே மாதிரி அது மாத்திரம் இல்ல, கோடாரியை தாங்கின பரசுராமன் கையில இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றச்சே பரசுதர முனிவர கரதிருத்த அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். கோடாரியை தாங்கின பரசுராமன் இருக்கானே அவனுடைய கையில் வச்சுருந்த அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். துரவன மதம, துரவனனாக்க கொஞ்சம் கூட வளைக்க முடியாத, துரவன மதமன்னா பிறரால் மற்றவாளால் கொஞ்சம் கூட வளைக்க முடியாத, இட் கேன் நாட் பி பென்ட் அட் ஆல். அப்படிப்பட்ட நிஜ தனுகு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். நிஜ தனுகுங்கிறது உன்னுடைய தனுஷு, தன்னுடைய தனுஷு அப்படிங்கிற மாதிரியான அர்த்தம். அதாவது ஸ்ரீராமனுக்கு அவனுடைய தனுஷ் அது, ஏன்னா அது விஷ்ணு தனுஷு அப்படிங்கிற மாதிரி அவனுடைய நிஜ தனுகு ஆகர்ஷண அட்ராக்ட் பண்றதுன்னு சொல்லுமா, அது இழுத்து தன் பக்கமாக இழுத்து அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அதை தன் பக்கமாக இழுத்து நாணேற்றி அதில் வந்து அதில் ஒரு ஆரோவை வச்சு அப்புறம் அப்படி பண்ணதுனால பிரகாசித பாரமேஷ்டியனாக்க பரமாத்மா பரத்வத்தை உடையவனே, அந்த பிரகாசித்த அந்த பரத்வத்தை காண்பித்தவனே, பிரகாசமாக செய்ய வைத்தவனே. ஸோ அப்படி அந்த மாதிரி பண்றதுல வந்து, ஏன்னா விஷ்ணு தனுஷு யாரால அப்படி பண்ண முடியும், ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிட்டான் அவன். அப்படி பண்ணதுனால உன்னுடைய பரத்வத்தை நீ காமிச்சிட்டு, நீ அதனால பிரகாசித்த பாரமேஷ்டி, அவனுடைய பரத்வம் பிரகாசிக்கிற மாதிரி பண்ணினவனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அவர். சரியா? இதை வந்து இந்த உன்னுடைய யூ ஹம்பிள்டு பரசுராமா அப்படிங்கிறத வந்து பெரியாழ்வார் திருமொழியிலும் ரொம்ப அழகா சொல்றார். அந்த முடிவொன்றி உலகங்களும் ஆண்டு அப்படிங்கிற வருமொழி அந்த அந்த பதிகத்தை சொல்றார். உலகங்களும் அந்த அந்த இதுல வருது, என் வில்வலி கண்டு போ என்று எதிர் வந்தான் தன் வில்லினொடும் தவத்தை எதிர்வாகியும் என் வில்வலி கண்டு போ என்று எதிர் வந்தான் தன் வில்லினொடும் தவத்தை எதிர்வாகியும் முன்வில் வல்லித்து முது பெண்ணுயிர் உண்டாந்தன் வில்லின் வன்மையை பாடிப்பர தாசரதி தன்மையை பாடிப்பரயம். அதாவது பரசுராமன் வந்து நீ பெரிய வில்லாளின்னு நீ நினைச்சுட்டு இருக்கியோ, யூஆர் அ கிரேட் ஆர்ச்சர்னு நினைச்சுட்டு இருக்கியோ, சிவதனுஷை பிரேக் பண்ணதுனால எங்கிட்ட இருக்கிறது விஷ்ணு தனுஷு பாரு, என்னுடைய சக்தியை பாரு அப்படின்னு சொல்லி வரான் என்று எதிர்வந்தான் தன். அவங்கிட்டேருந்து வில்லையும் வாங்கிட்டான், அவனுடைய தவத்தையும் ஆல் த பெனன்ஸையும் வாங்கிட்டான். பிகாஸ் ஆஃப்டர் ஹம்பிளிங் ஹிம், அவன் ஸ்ரீராமன் சொன்னான் என்னுடைய அம்புக்கு இலக்கு என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டான், என்னுடைய தவத்தையே எடுத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டான். அதனால வில்லையும் வாங்கிட்டான், அவங்ககிட்டேருந்து தவத்தையும் வாங்கிட்டான். ஸோ த பரசுராமன் டஸ் நாட் ஹேவ் எனி டிவைன் பவர்ஸ் எனி மோர் அப்படிங்கிற மாதிரி தவத்தை எதிர்வாங்கி முன்வில் வலித்து முதுபெண்ணு இருந்தான். முந்தி ஒரு காலத்தை வந்து வில்ல இழுத்து இந்த தாடகையை கொன்னானே, அவன் வந்து அவனுடைய வில்லின் வன்மையை, அவனுடைய ப்ராவஸ் இன் ஆர்ச்சரி, அதை வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பாடுறாது. அதே தான் இந்த நெறிந்த கருங்குழல் மடவா இந்த ஹனுமான் வந்து சீதை கிட்ட வந்து தான் நிஜமாவே ஸ்ரீராமனுடைய தூதன்னு சொல்றச்சே அந்த இதை சொல்றான். நெறிந்த கருங்குழல் மடவாய் நின்னடியேன் விண்ணப்பம் செறிந்த மணிமுடிச்சனகன் சிலை இருத்து நினைக்கொணர்ந்து, இதை முன்னாடி பார்த்தோம். அறிந்து அதை தெரிஞ்சுட்டு வந்த
தான் பரசுராமன் அரசுகளை கட்ட அருந்தவத்தோன் இடைவிலங்க செறிந்த சிலை கொடு தவத்தை சிதைத்ததும் ஓர் அடையாளம் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதாவது இந்த அரசு களை கட்ட இந்த அரசுகளை ராஜாக்களை பூண்டோடு அழிச்சிட்டு அந்த அருந்தவத்தோன் இடைவிலங்க அவன் இடையில வந்து நிற்கிறான். அவனுடைய செறிந்த சிலை கொடு தவத்தை சிதைத்ததும் ஓர் அடையாளம். அவனுடைய செறிந்த சிறப்பான வில்லையும் வாங்கிண்டு சிலை கொடுனாக்க சிலை கொண்டு அந்த வில்லையும் வாங்கிண்டு தவத்தை சிதைத்ததும் அவனுடைய பெனன்சியும் அழிச்சான், அது ஒரு அடையாளம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹனுமான் சீதா தேவி கிட்ட சொல்றான். பாசுரப்படி ராமாயணத்தில் சொல்றா, 21 கால அரசுகளை கட்ட 21 ஜெனரேஷன்ஸுக்கு இந்த சத்திரியர்களை இந்த பூண்டோடு அழிச்சு அந்த மாதிரி பண்ணவனவன் மழுவாளேந்தி வெவ்வரி நற்சிலை வாங்கி வென்றி கொண்டு அவனுடைய விஷ்ணு தனுசு வாங்கிட்டு மழுவாளேந்தி அவன் ஆக்ஸ் வச்சுட்டு இருக்கானவன் வெவ்வரி நற்சிலை வாங்கி அவனுடைய ரொம்ப ஒரு வெவ்வரி நற்சிலை இந்த விஷ்ணு தனுசு சொல்றாரு. சிலைங்கிறது விஷ்ணு தனுசு. வெவ்வரி நற்சிலை அப்படி பகைவர்கள்லாம் பார்த்தா அவளுக்கு ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ற அந்த அந்த மாதிரியான தனுஷ் அது. அதை வாங்கிண்டு வென்றி கொண்டு அந்த பரசுராமனை ஜெயித்து, அதாவது அந்த விஷ்ணு தனுஷை வந்து அதில் அம்பு ஏற்றி நாணேற்றி அவன் தவத்தை முற்றும் சற்று அவனுடைய தவத்தை முற்றுமாக அழிச்சு அம்பொன் அப்புறம் அந்த அயோத்திக்கு போறான். அம்பொன் நெடுமணி மாட அயோத்தி எய்தி அரியணை மேல் மன்னனாவான் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அயோத்திக்கு போனா அங்கே வந்து அவனுக்கு யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் நடக்க போறது அப்படின்னு இருக்கு. அந்த மாதிரி இந்த இது பாலகாண்டம் முடியறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அவர். ஸோ அதோட பாலகாண்டம் முடிய போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இங்கே வந்து திரும்பவும் வந்து இந்த அவனுடைய ஏற்கனவே அவனை ஹம்பிள் பண்ணியாச்சுங்கிறத போன சூர்ணிகையில் சொன்னார். இந்த சூர்ணிகையில் அவனுடைய தவத்தை வாங்கி அப்புறம் வந்து அவனுக்கு நல்ல விஷயங்கள் கிடைக்காதபடி தாழ்பால் போட்டு மூடிட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். இந்த அர்த்தத்தை பார்த்தேன்னாக்க இங்கே சிவபெருமான்களேருந்து ஆரம்பிக்கிறார் அவர். ஸோ எகெயின் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஸ்டோரி ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் ஸ்டோரிகள் சொல்ல போகிறார். இது வந்து என்ன சொல்கிறாருனாக்க பேசிக்லி பரசுராமனுடைய தவத்தை நீ வாங்கின்ட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல போகிறார். அப்படின்னு சொல்கிறச்சே முதல்ல வந்து ராவணன்கிட்டேருந்து ஆரம்பிக்கிறார். ராவணனை பற்றி சொல்கிறார். அப்புறம் என்ன சொல்கிறாருங்கிறத பார்க்கலாம். ராவணன்கிட்டேருந்து கார்த்தவீரியார்ஜுனனுக்கு ஒரு பிரிட்ஜ் பண்ணுறார். கார்த்தவீரியார்ஜுனன் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் கார்த்தவீரியார்ஜுனன் கிட்டேருந்து பரசுராமன் அப்படிங்கிற ஒரு பில்ட் பண்ணி அந்த பரசுராமனுடைய தவத்தை வாங்கின்றவனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அதாவது ஸோ இதில் வந்து கிரத்துஹரனுங்கிற மாதிரி ஆரம்பிக்கிறது. என்னன்னாக்கா ராவணனை பற்றி சொல்கிற செயல பார்த்தீங்கன்னா ராவணன்னாக்கா எவ்ரி திங் பிஃபோர் தேட் டிஸ்கிரைப்ஸ் ராவணா அப்படிங்கிற மாதிரி. கார்த்தவீரியார்ஜுனன் இங்கே இருக்கனால த திங்ஸ் பிஃபோர் தேட் டிஸ்கிரைப் கார்த்தவீரியார்ஜுனன். பரசுராமாங்கிறது த திங்ஸ் பிஃபோர் தேட் டிஸ்கிரைப் பரசுராமா. அப்புறம் வந்து அவனுக்கும் ராமனுக்கும் என்ன கனெக்ஷனுங்கிறத பின்னாடி சொல்றாரு அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் அந்த ராவணனை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறச்சு there are 4 descriptors. அதான் ஏபிசிடின்னு போட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி கார்த்தவீரியார்ஜுனன்கிறதும் வந்து 2 descriptors இருக்கு ஏபி அப்படிங்கிற மாதிரி. Of course you will see a lot of color on this chart, but again don't get intimidated by that. Depending on what language you are most comfortable with, only one of these, the top 3 will matter to you. அதே மாதிரி only one of the bottom 2 will matter to you அப்படிங்கிற மாதிரி. இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாருனாக்கா அதாவது முதல்ல என்ன சொல்கிறாருனாக்கா இந்த சிவபெருமான்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறார். சிவபெருமான் ராவணன் வந்து சொல்கிறச்சே ராவணன் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணாங்கிறத ஒரு 4 டிஸ்கிரிப்டர்ஸில் சொல்கிறார். ஒன்று வந்து என்னன்னாக்கா இந்த தக்ஷ யாகத்தை அழிச்சானே சிவபெருமான், அவனுடைய கைலாச மலையை அவன் பந்து ஆடினான் சுவாமி அப்படிங்கிறார். ஹி பிளேட் பால் வித் கைலாஷ் மவுண்டன் ஆஃப் சிவபெருமான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார். அதை வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்டராக சொல்கிறார். அப்புறம் உலக துன்புறுத்தினான் சுவாமி, அதாவது டார்மெண்டட் த வேர்ல்ட் சுவாமி அப்படின்னு ராவணனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறார். ரெண்டாவது. மூணாவது என்னன்னாக்கா இந்திரனே அவன் ஜெயிச்சான். அவன் இந்திரனை ஜெயிக்கிறச்சே அவன் வந்து அந்த அவனுடைய ஐராவதம், இந்திரனுடைய யானையான ஐராவதம் வந்து அவனை நிறைய தரம் முட்டி அவனுக்கு விழுப்புண்கள் உண்டாக்கித்து அப்படிங்கிற மாதிரி. பொன்னியின் செல்வன்ல பழுவேற்றையருக்கு 63 விழுப்புண்கள், இத்தனை இந்த எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பேட்டில்ஸ்ல ஒய் நம்பர் ஆஃப் விழுப்புண்கள் வாங்கினவர் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லுவாள். அது மாதிரி இவனும் ஒய் நம்பர் ஆஃப் விழுப்புண்கள் வாங்கியிருக்கான். அதுவும் அந்த ஐராவதத்துலேருந்து அதனோட தந்தத்துலேருந்து வாங்கி ஸ்கார்ஸ் நிறைய இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் அவர். அப்படிப்பட்ட யானையின் தந்தத்தால் விழுப்புண் பெற்ற ராவணன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ராவணனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறார். பட் அந்த ராவணனுக்கும் கார்த்தவீரியார்ஜுனனுக்கும் என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன்னாக்கா அவன் வந்து ராவணன் வந்து அவனுக்கு கொழுப்பு, அவனுக்கு கார்த்தவீரியார்ஜுனன்கிறவன் வந்து அவனோட சத்திரிய ராஜா, அவனுக்கு 1000 கைகள் உண்டு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லுவான். அந்த 1000 கைகள் உடைய கார்த்தவீரியார்ஜுன் ஒரு நாளைக்கு நர்மதையில் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருக்கான். இப்போ அவங்ககிட்ட ராவணன் வாலாட்டினான். 1000 கைகள் உள்ளவாகிட்ட வாலாட்டக்கூடாது. அதனால அந்த கார்த்தவீரியார்ஜுன் ராவணனை பிடிச்சி அவன் ஜெயிலுக்குள்ளே போட்டான். அதுதான் சொல்றாரு, அந்த ராவணனை அடக்கிய 1000 தோளுடைய கார்த்தவீரியார்ஜுனன். ஸோ அந்த ராவணனை விட கிரேட்டர்
ஃபர்தர் கார்த்த வீரியார்ஜுனன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா பில்ட் பண்ண போறார். ஏயை விட பி இஸ் கிரேட்டர், பியை விட சி இஸ் கிரேட்டர், அந்த சியை விட ஸ்ரீராமன் கிரேட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி முடிக்க போறார். அந்த 1000 தோளுடைய கார்த்த வீரியார்ஜுனன் இருக்கானே, அவன் 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 என்ன பண்ண, அவன் பெரிய தப்பு பண்ணான். ஜமதக்னி முனிவர்ங்கிறது பரசுராமருடைய அப்பா. அந்த ஜமதக்னி முனிவருடைய பசு வேணும் போல இருந்தது அவனுக்கு. அதனால தன்னுடைய சர்வன்ட்ஸை சொல்லி அதை எடுத்துன்னு வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னான். அதை திருடின்னு வந்துட்டாவா. அது உடனே பரசுராமனுக்கு கோபம் வந்துடுத்து. பரசுராமன் வந்து அதை மீட்கிறதுக்காண்டி போகிறான். அப்போ கார்த்தவீரியார்ஜுனன் அவனை ஃபைட் பண்ணுறான். அப்போ வந்து இவர் பரசுராமன் வந்து கார்த்தவீரியார்ஜுனனை ஜெயிச்சுடுறார். அதான் that's the connection between கார்த்தவீரியார்ஜுனன் பரசுராமன். ஸோ கார்த்தவீரியார்ஜுனனை கொன்னுடுறார் அவர். அதுக்கு வந்து இன் ரிட்டாலியேஷன் ஃபார் தட் கார்த்தவீரியார்ஜுனுடைய சன்ஸ் வந்து ஜமதக்னி முனிவரை கொன்னுடுறார், அதாவது பரசுராமருடைய அப்பாவை. அது வந்து கூடவஞ்சவருக்கு பரசுராமருக்கு கோபம் வருது. தட்ஸ் த ரீசன் ஃபார் why he destroyed 21 generations of kshatriya kings அப்படிங்கிற மாதிரி. அதனால கார்த்தவீரியார்ஜுனன் முதலிய அரச குலத்தோரின் குருதி நிறைந்த அவளை கொன்று அவளுடைய பிளட் வந்து பூலா இருக்கிறச்சே, அந்த பூல்ல வந்து பித்ரு தர்ப்பணம் பண்ண பரசுராமன் இருக்கானே, அப்படிப்பட்ட பரசுராமன் அவனுடைய நற்கதிக்கு, அவனுக்கு நல்ல கதி கிடைக்கக்கூடிய, அவனுடைய பெனன்ஸ் எல்லாம் தவத்தெல்லாம் வாங்கிட்டாரோ இல்லையோ, all that penance would have ensured a good destination for him. ஆனால் அந்த தவத்தெல்லாம் வாங்கிட்டார். நற்கதிக்கு தடை செய்து அம்புகளால் தாழ்பாளிட்டவன். அந்த அம்புனால தானே அந்த பெனன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டார். அதனால் அது எப்படி இருந்துன்னாக்கா, அந்த அவனுடைய நற்கதி அடையறதுக்கு பதிலாக கதவை மூடி அதில் ஒரு தாழ்பால் போட்ட மாதிரி இருந்தது உன்னுடைய அம்புகள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அது அர்த்தத்தை பார்த்தீங்கன்னாக்கா, சில விஷயங்கள் ஒரு வார்த்தைக்கு வார்த்தை அர்த்தம் பார்க்கறத விட இது சில சமயங்களில் ஃப்ரேசஸ்க்கு அர்த்தம் பார்க்கறது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, கிரத்துஹர சிகரி, அதாவது தக்ஷயாகத்தை அழித்த சிவனுடைய சிகரி, அவருடைய கைலாச மலையை, இது வந்து கந்துக விஹ்ருத்யன்முக அப்படிங்கிற மாதிரி, அதை வந்து பந்தாடுற விளையாட்டுல முற்பட்டவன் அப்படிங்கிற மாதிரி ராவணனை சொல்றார். அது மாத்திரம் இல்ல, ஜகத் அருந்துத அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். உலகத்துக்கு டார்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தவன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். ஜிதஹரி, இது வந்து ஜிதஹரி தந்தி தந்த தந்து, ரொம்ப அழகா வருது பாருங்க. இந்த ஜிதஹரி அப்படிங்கிறது, ஜித்தனாக்க ஜெயிக்கப்பட்ட இந்திரன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல போறார். ஸோ இந்திரனுடைய ஜெயிக்கப்பட்ட இந்திரனுடைய தந்தினாக்க அந்த ஐராவதம்ங்கிற யானையினுடைய தந்தி தந்த, அதனுடைய தந்தங்கள்னால, தந்துரனாக்க மேடு பள்ளம் உடையவனான அப்படிங்கிற மாதிரி. அது வந்து மேடும் பள்ளம் உண்டாக்கி விட்டுருத்தான், நிறைய போக் பண்ணி ஸோ பள்ளங்கள் உண்டாக்கி எடுத்து. ஸோ உடம்பு பார்த்தீங்கன்னா மேடும் பள்ளமும் நிறைய இருக்கும், விழுப்புண்கள்னு சொல்வாள். அது மாதிரி அப்படிப்பட்ட தசவதன, அந்த 10 தலைகளுடைய அந்த மாதிரியான ராவணன் இருக்கானே, 10 முகங்களுடைய ராவணன். அந்த ராவணனை தமனை அவனை அடக்கிறதுல குஷல வல்லவன் அப்படின்னு சொல்லி கார்த்தவீரியார்ஜுனன் சொல்றாரு. இந்த நர்மதா நதியில குளிச்சுன்னு இருந்தவனா அவன் வம்பு பண்ணா அவனை பிடிச்சி ஜெயில போட்டான்னு சொன்னேன்னு அது மாதிரி அந்த ராவணனை அடக்குவதில் வல்லவன் அவன். அப்புறம் தசசத புஜமுக அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். தசசத 10 times 100, 1000 புஜங்கள் உடையவன், 1000 கைகள் உடைய அந்த கார்த்தவீரியார்ஜுனன் இருக்கானே, அவன்லேருந்து ஆரம்பிச்சு நிறைய க்ஷத்ரியர்கள், 21 generations ஆஃப் த க்ஷத்ரியர்களை வந்து நிருபதி குல ராஜாக்களுடைய குலத்துல ருதிர ஜர, அவளுடைய குருதி ரத்த வெள்ளத்தினால, by the flood of their blood, பரித்த, அதனால ஃபில் பண்ண பிருத்து தர, ரொம்ப பெரிய தடாக குளத்துல வரித பிருத்து தர ரொம்ப பெரிய தடாகம் பூல்ல வந்து அவன் வந்து தற்பித பித்ருக்களுக்கு தர்ப்பணம் பண்ணானே, அப்படிப்பட்ட பிருகுபதி, அப்படிப்பட்ட பரசுராமன் அவனுடைய சுகதி, அவனுடைய நல்ல கதிக்கு விகதிக்கர, அதுக்கு தடை செய்யற மாதிரி அது என்ன பண்ணனாக்கா, நத பருடிஷு பரிகக, அதாவது வந்து அதுக்கு கதவை மூடி தாப்பாள் போட்டுட்டே உன்னுடைய அம்புகள்னால, அப்படிப்பட்டவனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அது சரியா? ஸோ பேசிக்கலி இந்த 2 பாசுரங்கள், 2 சூழ்நிலைகள் சேர்ந்து, ஒன்று அவனை ஹம்பிள் பண்ண, 2வது அவங்ககிட்ட இருக்கிற தவங்கள்லாம் வாங்கின்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஸோ இதில் வந்து இந்த ரைம்ஸ் இந்த செகண்ட் லைன் நீங்கள் பார்த்துருக்கேன், தந்தி தந்த தந்துர அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆல்சோ இதுலேயும் வந்து ஒன்லி 1 லாங் வாவல் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி, இந்த நிறைய இந்த ஷார்ட் வாவல்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது அப்படிங்கிற, அதனாலே சொல்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப கேட்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. அது சரியா? ஸோ அடுத்து வந்து இப்போ அயோத்தியா காண்டம் வருது. ஸோ அது வந்து இது வரைக்கும் பாலகாண்டம் வந்து முடிஞ்சுடுத்து. பாலகாண்டத்துக்கு அப்புறம் அயோத்தியா காண்டம் வருது. இதில் வந்து யூ ரினவுன்ஸ் த கிங்டம் டு ஆனர் யுவர் ஃபாதர்ஸ் ப்ராமிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார். அப்படின்னு சொல்கிறச்சே இந்த அன்ருத்த பயமுஷித அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்பிக்கிறது அது. ஸோ
अनृत भय मुषित हृदय पितृवचन पालन प्रतिज्ञा वैज्ञात यौवराज्य அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அதாவது அன்ருத்த பய, அதாவது தசரதன் வந்து அவன் தன்னுடைய வாக்கு கையேய்க்கு கொடுத்த வாக்கு வந்து பொய்யாயிடுமோ அப்படின்னு பயந்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அது அன்ருத்த பய அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். பொய் வந்துருமோ, தன்னுடைய வாக்கு பொய்யாயிடுமோ அப்படிங்கிற பயத்துல இருந்தான் அவன். அந்த பயத்தினால முஷித ஹிருதய, தன்னுடைய மனசை had become dejected அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். முஷித ஹிருதய, ஒன் த தசரதன் had become dejected அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்படிப்பட்ட பித்ருவான தசரதன் இருக்கானே, அவனுடைய வச்சன பாலனை, அவனுடைய ப்ராமிஸை கீப் பண்றதுல பிரதிஜா, பிரதிஜை எடுத்து அதை நான் காப்பாற்றுவேன் அப்படின்னு பிரதிஜை பண்ணதுனால அஜ்ஞாத யுவராஜ்ய, யுவராஜ்யத்தை விட்டவனே, ரினவுன்ஸ் பண்ணவனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அது. ஸோ தசரதன் வந்து தன்னுடைய கைகையை கொடுத்த வாக்கு வந்து பொய்யாயிடுமோ அப்படின்னு நினைச்சுட்டு பயந்துருக்கச்சே, அவனுடைய தந்தையோட சொல்ல நிறைவேற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நீ முதல்ல பிரதிஜை பண்ணிண்ட. அந்த பிரதிஜையினால உன்னுடைய ராஜ்யத்தை துறந்தவனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். பொய்யாகுமோ என்னும் பயம் கொண்டு மனமிழந்த தந்தை சொல்லை நிறைவேற்ற சத்தியம் செய்து இளவரசை துறந்தவனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு வந்து ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த தைரியம், ஜெய ஜெய மகாவீர மகாதீர தௌரேய, தீரர்கள்ல முன்னாடி நிற்பவனேன்னு. தீரர்னாக்கா அது மனசு விகாரம் அடையாதவர்கள். நல்லது நடந்தாலும் கெட்டது நடந்தாலும் மனசு சேஞ்ச் ஆகாது, காமா இருப்பா, அப்படிப்பட்டவாங்கிறது. அப்போவே நம்ம வந்து இதை பார்த்தோம். நம்ம வந்து ஸ்ரீராமன் வந்து கைகையை சொல்றச்சே வந்து he was not bothered at all. சரி ராஜ்யம் திறக்கணுமா, திறந்துடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். அதுதான் சொல்ற சொல்லி he did not hesitate to renounce his kingdom. அது வந்து கைகையை வந்து ஸ்ரீராமன் கிட்ட சொல்றா, ஓ ஸ்ரீராமா, பரதன் வந்து அவனுக்கு தான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும், அது மாத்திரம் இல்ல, அதனால வந்து all the preparations that had been done to consecrate you will now be used to consecrate Bharata அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா. அது மாத்திரம் இல்ல, அந்த forsake this consecration, அதனால இந்த யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகத்தை நீ விட்டுடு, இட்ஸ் நாட் ஃபார் யூ எனிமோர். அதனால சடைகள் போட்டு தாழிரும் சடைகள் தாங்கி தாங்கரும் தவம் மேற்கொண்டு அப்படின்னு சொல்றாள். அது மாதிரி wear matted locks and deer skin and take refuge in Dandaka forest for 14 years அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா. சப்த சப்த அப்படிங்கிற 7 அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா. மேபி 14னாக்க 2 டிஜிட் நம்பர் சொல்றது, பயந்து போயிடுவானோ அப்படிங்கிறதுக்காண்டி 7, ஜஸ்ட் 7 + 7 தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாள் அவள். அது மாத்திரம் இல்லை, அதுக்கு அப்படின்னு சொல்றா. அதுக்கு ராமன் என்ன சொல்றான் தெரியுமா? ராமன் வந்து எனக்கு வந்து as for me without deliberating on the propriety of my father's orders I shall go from here at once to Dandaka forest to live for 14 years அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை. அப்படியா, சரி நான் இந்த க்ஷணமே கிளம்பிடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. பாரதஸ்த்வபீஷிச்யேதயம் யதேதத் அபிஷேச்சனம் त्वदर्थे विहितो राज्ञा तेन सर्वेण राघवम् सप्त सप्तवर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितहयम् அபிஷேகம் ஏமோம் தியக்த்வா. அதை திறந்துடு, ஒரு கான்செப்ட், அதை விட்டுடு, அபிஷேகத்தை திறந்துட்டு ஜட்டாஜினதரோ, சடை அண்ட் டியர் ஸ்கின்லாம் போட்டுட்டு காட்டில் வசிப்பாயாக. தண்டகாரண்யம் ஏஷோ அஹம் யிதோ கச்சாமி சத்வரஹயம் அவிசார்ய பிதுர்வாக்யம் சமாவஸ்தும் சதுர்தச 14 இயர்ஸ்க்கு போ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அதுக்கு தான் தமிழ் கம்பன் சொல்றான், மன்னவன் பணி என்று ஆகிலும் நுண்பணி மறுப்பனோ அப்படின்னு ராமன் சொல்றான். நான் கைகையிட்ட ரொம்ப 2 அழகான அர்த்தம் இருக்கு. அதாவது கைகை, நீ இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்க, நீ தாயே என்கிட்ட இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்க, நீ வந்து இது நான் சொல்லல தசரதன் சொன்னான் அப்படிங்கிற மாதிரி வேற சொல்லியிருக்க.
மன்னவன் பணியன்றாகிலும், ஈவன் இஃப் இட் were, ஒரு அர்த்தம் என்னன்னாக்க மன்னவன் பணியன்றாகிலும், ஈவன் இஃப் இட்ஸ் நாட் தசரதாஸ் வேர்ட்ஸ், நுண்பணி மறுப்பனும், இஃப் தே ஆர் யுவர் வேர்ட்ஸ் டு யூ திங்க் ஐ வில் டிக்ளைன் டு டூ தட் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறேன். அதாவது நான் வந்து என்ன உண்மையில எவ்வளவு இது அன்பு இது மதிப்பு வச்சிருக்கேன், அதனால தசரதன் சொல்லாட்டாலும் நீ சொன்னா கூட நான் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் ஒன்று சொல்றான். இன்னொன்று அர்த்தம் என்னாக்க மன்னவன் பணி அன்று பீரியட், எனக்கு தெரியும் இது வந்து திஸ் இஸ் நாட் தசரதாஸ் ஆக்ஞைங்கிறது எனக்கு தெரியும், ஆனாலும் நான் வந்து சரி நீ சொன்னேங்கிறதுக்காண்டி போப்புறேன், ஆகிலும் நுண்பணி மறுப்பனும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அழகாக கம்பன் வந்து ரெண்டு வித அர்த்தத்தில் வச்சு இது பண்ணியிருக்கான். அது பெரியாழ்வார் திருமொழியிலும் ரொம்ப அழகா சொல்றார். திருமொழி அது ஸ்ரீ திருமொழி இல்லை, மாற்றுத்தாய் சென்று வனம் போகேன்றிட, அவனுடைய இது வந்து இன்னொரு மதர் வந்து நாட் தி பயாலாஜிக்கல் மதர், இன்னொரு மதர் வந்து காட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்றா. ஈற்றுத்தாய் பின்தொடர்ந்து ஈன்ற தாயான கௌசல்யா வந்து பின்னாடியே வந்து எம்பிரான் என்ற ஓ ராமான்னு அழறாளாம் கௌசல்யா வந்து. அப்படி அதாவது ராமன் காட்டுக்கு போறச்சே கூற்றுத்தாய் சொல்ல கொடியவனம் போன்னு ரொம்ப அழகா சொல்றார். கூற்றுத்தாய்ங்கிற மல்டிபிள் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் இட். கூற்றுத்தாய்னு சொல்றது யமன் போல இருக்கிற தாயான கைகேயி. கூற்றுத்தாய் சொல்ல கொடியவனம் போன அந்த ஹார்ஷ் ஃபாரஸ்டுக்கு போன சீற்றமில்லாதானை பாடிப்பிற. அவன் போறச்சே கோவத்தோட போனான், என்ன எப்படி என்ன ராஜ்யத்தை விட்டு துரத்த முடியும், அந்த மாதிரிலாம் கோவத்தோட போல. அதனால சீற்றமில்லாதானை பாடிப்பிற, கோபமே இல்லாதவனை பத்தி செலிப்ரேட் பண்ணலாம். சீதை மணாளனை பாடிப்பிற, சீதையோட ஹஸ்பண்டை நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு. சரியா? இப்போ வந்து 22வது இது வந்து இதில் வந்து குஹன் கிட்ட உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பற்றி சொல்கிறா. அதை வந்து அது பார்க்கலாம். அது நிஷாதராஜ சௌஹிருத சூச்சித சௌஷீல்ய சாகர, அதாவது நிஷாதராஜ அந்த வேடர்களுடைய ராஜனான தலைவனான குஹன் இருக்கானே, அவங்கிட்ட வச்சுட்டு இருந்த சௌஹிருதனாக்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னால, அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னால என்ன தெரியும், சூச்சிதனாக்க காமிக்கிறது, குறிப்பிடப்பட்ட காண்பிக்கப்பட்ட இண்டிகேட்டட் என்னது, அது என்ன தெரியும் காமிக்கிறதுனாக்க நீ வந்து ஒரு சௌஷீல்ய சாகரம் அப்படிங்கிறத காண்பிக்கிறது. ஸோ நிஷாதராஜனான குஹன்கிட்ட நீ வச்சுட்டு இருக்கிற நட்பால காண்பிக்கப்பட்ட சௌஷீல்ய சாகரமே அப்படிங்கிற மாதிரி, சௌஷீல்ய கடலை வேடர் தலைவனிடம் கொண்ட நட்பால் தெரிகின்ற, அதாவது காண்பிக்கப்பட்ட, இஸ் மேட் abundantly clear, அப்படிப்பட்ட என்னது, வாட் இஸ் மேட் abundantly clear, யூ ஆர் an ocean of சௌஷீல்யம் அப்படிங்கிறது. சௌஷீல்யம்ங்கிறது என்னன்னாக்க, அதாவது சௌஷீல்யங்கிறது ராமன் வந்து இஸ் டிஸ்டிங்க்ட்லி சுப்பீரியர் டு ஆல் த பீப்புள் அரவுண்ட் ஹிம். இருந்தாலும் அதை காமிச்சிக்கலாம், அந்த ஸ்னாபிஷ்னஸ் இல்லாமல் எல்லாரையுமே வந்து தனக்கு ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணான், தோல் மேலே தோல் போட்டு நீ என்னோட ஃப்ரெண்ட் நான் உன்னோட ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதைத்தான் பெரிய திருமையில் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் சுவாமின். இவ திருமங்கை ஆழ்வார் சொல்கிறார், சுவாமின் யூ போல் மீ ஓவர் வித் யுவர் சௌஷீல்யம் அப்படின்னு சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறார், நீ குஹனை வந்து அவன் ஏழைன்னு, ஞானத்தில் ஒரு ஏழை, இஸ் புவர் இன் நாலேஜ், ஞானம்ங்கிறத பார்க்கல. ஏதலன் இஸ் அ கில்லர், இஸ் அ ஹண்டர் அப்படிங்கிறத பார்க்கல. கீழ்மகன் இஸ் நாட் அட் யுவர் சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் லெவல் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கல. அதெல்லாம் பார்க்காம, ஒன்னுத்தையுமே பார்க்காம இறங்கி அவன் மேல அன்பு வச்சுண்டு மற்ற அவருக்கு இன்னருள் சுரந்து அவனுக்கு அவனுடைய அனுகிரகத்தை காமிச்சுண்டு என்ன சொன்னேன்னாக்கா, அந்த சீதை அந்த பாரு குஹன் பாருங்க, இங்க சீதை இருக்காளே அவள் வந்து உன்னுடைய தோழி, இங்க என் தம்பி இருக்கான எம்பி, அவன் வந்து உன்னுடைய தம்பி, ஸோ எம்பி உம்பி என்று ஒழிந்தல அப்படின்னு சொல்லி அதனோட நிறுத்தல. உகந்து தோழன் நீ எனக்கு, அதோட அதுக்கப்புறம் நீ சொல்ற நீ வந்து என்னுடைய தோழன் நீ இங்கு வா அப்படின்னு சொல்லி அவன் ஆலிங்கனம் கட்டிக்கிற நீ. அப்படிப்பட்ட சொற்கள் வந்து அடியேன் மனத்து இருந்துட, அந்த சொற்கள் வந்து என்னுடைய மனசுலே இருந்து ரீங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கு சுவாமி. அதனால ஆழிவண்ணன் என் அடியணை அடைந்தேன் அணிபொழில் திருவரங்கத்தம்மானே. அதனால வந்து எனக்கு வந்து உனக்கு கட்டுப்பட்டவன் ஆயிட்டேன் சுவாமி, யோ போல் மீ ஓவர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அது இதை வந்து கம்பராமாயணத்தில் ரொம்ப அழகா சொல்றார். குஹனோடும் ஐவரானே ராமன் வந்து இவங்கிட்ட சொல்றான், விபீஷணன் கிட்ட சொல்றச்சே சொல்றான், விபீஷணா நான் காட்டுக்கு நான் வரைச்சே வந்து மொத்தம் எங்களோட பிரதர்ஸ், வி ஆர் ஒன்லி 4 brothers. காட்டுக்கு போகிற வழியில் வர்ற வழியில் வந்து குஹனை முதல்ல பார்த்தோம், ஸோ அதனால வி பிகேம் 5 brothers. அப்படி குஹனோடும் ஐவரானே, அதுக்கப்புறம் அந்த குன்று சூழ்வான் மகனோடும் இந்த மேருமலையை சுற்றி வரானே சூரியன், அவனுடைய புத்திரனான இவன் இருக்கான இந்த சுக்ரீவன் இருக்கிறானே, அவனோட வி பிகேம் 6 brothers. அது மாத்திரம் இல்லை விபீஷ்ணா, ஃப்ரம் வித் யூ வி ஹவ் பிகம் 7 brothers அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறேன். எம்முழை அன்பின் வந்த அகநமர் காதலை, எங்கிட்ட அன்போட வந்திருக்கிற அகநமர் காதலை, உன்னோட ஹார்ட்ல டீப் ஃபெல்ட் அது லவ் இருக்கிற உன்னோடும் சேர்ந்து நின்னோடும் எழுவரானேம், 7 brothers ஆயிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. யாரெல்லாம் சொல்றா, ஒரு வேடன்,
இந்த குரங்கு, ஒரு வானரம், ஒரு ராட்சசன், இவாள்லாம் இவனுடைய பிரதர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். அதனால புகழரும் காணும் தந்து புதல்வரால் பொலிந்தான் நுந்த. என்னுடைய அப்பா வந்து என்ன காட்டுக்கு போன்னு ஒரு ஆக்ஞை கொடுத்தா எனக்கு. அது வந்து இது பார்க்கறதுக்கு அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் இட் இட்ஸ் a பேட் திங். ஆனா அப்படி பண்ணதுனால எனக்கு அவனுக்கு என்னாச்சுன்னாக்கா 4 புத்திரர்களுக்கு மேல 7 புத்திரர்கள் கொடுத்தா வந்தது. அந்த 7 புத்திரர்கள்னால அவன் பொலிஞ்சு நிற்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி. he shines gloriously. தசரதன், அந்த தசரதன்னு சொல்றச்சே எங்க அப்பான்னு சொல்லல ஸ்ரீராமன், உன்னுடைய அப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். புதல்வரால் பொலிந்தான் நுந்தை. நுந்தைனாக்கா உன்னுடைய அப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். அப்படிப்பட்டது ஏன்னாக்கா என்ன, என்னுடைய அப்பா, பட் ஆனா நான் உன்னுடைய பிரதர், அதனால therefore he is your father as well அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். அந்த அளவுக்கு சௌஷீல்யம் இருக்கு அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு அது. சரியா? பரத்வாஜ சாசன பரிகிரகீத விசித்திர சித்திரகூட கிரிகடக தடரம்யா வசத அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அதாவது பரத்வாஜ முனிவருடைய கட்டளையை ஏற்று, ஸோ பரத்வாஜ சாசன, பரத்வாஜ முனிவருடைய ஆக்ஞை, கட்டளைனா கமாண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி, மோர் லைக் டிரெக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். பரத்வாஜ முனிவருடைய கட்டளையினால பரிகிரகீத, அதை ஏற்றுக்கொண்டப்பட்ட, அதை ஏத்துண்டு அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல ஏத்துண்டு, விசித்திர சித்திரக்கூட, விசித்திரங்கிறது ரொம்ப அற்புதமான அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம், சித்திரக்கூடங்கிறது ரொம்ப அற்புதமான இடம், அவனுடைய நேச்சுரல் பியூட்டி வந்து சொல்லவே முடியாது அப்படின்னு ஸ்ரீராமனே சொல்ல போறான். அதுல வந்து இந்த விசித்திர சித்திரக்கூட கிரி கட்டக, அந்த மலை அடியில, கட்டக தட்ட, அந்த மலை அடிவாரத்துல ரம்யாவசத்தை, அந்த அழகிய பர்ணசாலை கட்டிண்டவனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற. அழகிய ஆவசத்தை, பர்ணசாலை உடையவனே, ஹெர்மிட்டேஜ் உடையவனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். ஸோ பரத்வாஜ் முனிவர் வந்து சித்திரக்கூடத்துக்கு போ, அங்க வந்து உனக்கு நீ ஒரு ஹெர்மிட்டேஜ் கட்டிக்கோ, அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கார். அந்த அவருடைய சாசனத்தை ஏத்துண்டு, சாசனம்ங்கிற வார்த்தை வந்து ஒரு கட்டளை, ஆக்ஞை, கமாண்ட், அப்படி மாதிரி டிரெக்டிவ் அப்படிங்கிற மாதிரியான அர்த்தம். இந்த வார்த்தையை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்ததுல வந்து இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் பேரடாக்சிக்கலா இதை கான்ட்ரடிக்ட் பண்ற மாதிரி இன்னொன்று ஸ்டூடெண்ட் நீங்க சொல்ல போறார் சுவாமி தேசிகன் வந்து. இது வந்து எப்படின்னாக்க, இது பிரமாணம் வந்து எப்படி இருந்தாக்க, வால்மீகி ராமாயணத்துல வருது. இது விட்டுருங்க சுவாமி, நான் போல்ட் ஓவர் பை த சைஷீல்யம், தட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடு இது. பட் அந்த பெரிய திருமொழிங்கிறது இது விட்டுருங்க. திஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் வால்மீகி ராமாயணம். அதுல வந்து என்ன சொல்றாருனாக்கா, அப்பான் ரீச்சிங் த சித்ரகூட மவுண்டன் பை த கமாண்ட் ஆஃப் சேஜ் பரத்வாஜா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். The three raised a hut made of leaves in the forest located in Chitrakuta mountain and dwelt there happily, resembling Devas and Gandharvas அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். ஸோ அது வந்து ரொம்ப அழகான இடம்ங்கிறது. சித்ரகூட்டம் அனுப்ராப்ய, அதை அடைஞ்சு பரத்வாஜஸ்ய சாசனாத், பரத்வாஜருடைய சாசனத்தினால அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அதுதான் இங்கேயும் சொல்றாரு பாருங்க, பரத்வாஜ சாசன. To see the close match between the words used by Swami Deshikan and the words used by Valmiki the Rishi. Ramyamahavasatam krutva ramamanavanayayayayayayam devagandhayar sankashas तत्र तेऽन्यवसन सुखं सहससनिदयवं पदयपमरे ஸோ அவள் வந்து பரத்வாஜ முனிவருடைய ஆக்ஞைப்படி கட்டிண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அது வந்து வால்மீகி ராமாயணத்தை பிரமாணமாக காமிக்கிறோம் நம்ம. அது எப்படின்னாக்க ரொம்ப அழகானதே சொல்றாரு. விசித்திர சித்திரக்கூட்டன்னு சொல்றாரு இல்லையோ, அந்த விசித்திர சித்திரக்கூட கிரி கடக தட அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இல்லையா, ரொம்ப அழகா இருக்கும். இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் மலை, அது ஒரு ஃபாரஸ்ட், அப்புறம் ஜலம், எல்லாம் சேர்ந்தாக்க அழகா இருக்காத. அதை வந்து ராமன் சொல்றான், சித்திரக்கூடத்தில் இருக்கிறதே சீதை கிட்ட சொல்றான், ஓ ஜென்டில் ஒன் சீதையே, இந்த அழகான சித்திரக்கூடத்தை, இந்த கிரி, இந்த மலையை பார்த்தேன்னாக்க, அது இது எனக்கு என்ன எக்ஸ்பெல்ஷன் ஃப்ரம் த கிங்டம் இருக்கே, அது கூட எனக்கு பொருட்படுத்தலை. அண்ட் சிமிலர்லி பீயிங் அவே ஃப்ரம் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரெண்டுமே வந்து என்ன ஒன்று மனசை கஷ்டப்படுத்தலை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். நீதர் தி எக்ஸ்பெல்ஷன் ஃப்ரம் த கிங்டம் நார் பீயிங் டேக் அவே ஃப்ரம் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ்
பெயின்ஸ் மை மைண்ட் அப்படிங்கிற அந்த அளவுக்கு அழகா இருக்கு சீதா அப்படிங்கிற when I behold this lovely mountain இங்கே இருந்துடலாமோ அப்படிங்கிற மாதிரி இது தோன்றுது அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை சொல்றாரு அவர். ராஜ்யபாரத்தை திறந்தாக்க ஷோல்டர்ல அந்த பேர்டன் இல்லை. அது தவிர வந்து இது இவ்வளோ அழகான சீனியர்லாம் இருக்கிறச்சே வந்து எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. எனக்கு ஐ டோன்ட் ஃபீல் எனி தி நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் from being sent away from the kingdom and from losing my friends அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். நராஜ்யாத் பிரம்சனம் பத்ரே நன சுஹ்ருத் பர்வினா பவஹயம் மனோ மே வாததே திருஷ்ட்வா ரமணீயமிமம் கிரிம். ஸோ அவ்வளவு அழகான இடத்துக்கு வந்திருக்காவா. அங்கே வந்து பர்ணசாலை கட்டுண்டு இருக்காவ. முந்தினதுல என்ன சொன்னாரு, பரத்வாஜனுடைய சாசனத்தை நீ வந்து அதை ஏத்துண்டு நீ பண்ண அப்படிங்கிற மாதிரி. இப்போ வந்து கதையை மாத்துறாரு. என்ன சொல்றாருனாக்கா அனன்ய சாசனியா அப்படிங்கிறார். ஒருத்தருமே ஒன்று ஆணையிட முடியாது. நோபடி கேன் கிவ் யூ கமாண்ட் யூ டு டூ திஸ் அப்படி திஸ் ஆர் தேட் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை சொல்றாரு. ஸோ அந்த ஃபேஸ் ஆஃப் இட் லுக்ஸ் பேரடாக்சிக்கல் இல்லையா. என்ன ஆனால் வாட் இட் சேஸ் இஸ் அது வந்து அவன் வந்து பரத்வாஜருடைய ஆக்ஞையை ஏத்துண்டாங்கிறது உண்மைதான். பட் ஆனாக்கா ரிமெம்பர் தட் திஸ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் எனி ஹியூமன் பீயிங். இது வந்து த சுப்ரீம் பீயிங். அந்த சுப்ரீம் பீயிங் வந்து அவன் வந்து சுவாதந்திரியன். அதனால அந்த விதத்தில் நோபடி கேன் கமாண்ட் ஹிம் அப்படிங்கிற மாதிரி. இட்ஸ் ட்ரூ தட் இன் இஸ் இன்கார்னேஷன் ஸ்ரீராமா அவன் வந்து தன்னோட அப்பா சொல்றதை கேட்டு இருந்தான், கைகை சொன்னதை கேட்டான், பரத்வாஜ சொன்னதை கேட்டான்னு. பட் பேசிக்கலி அவன் வந்து ஒரு அனன்ய சாசனீய, அந்நிய சாசனீயனா மற்றவாளுடைய ஆக்ஞையை ஏத்துண்டு பண்றவன். அனன்ய சாசனீய நோபடி எல்ஸ் கேன் கமாண்ட் ஹிம் டு டூ எனிதிங் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஒன் ஹூ கேனாட் பி ஆர்டர்ட் பை அதர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அதான் சொல்றாரு. ஸோ நோபடி கேன் கவர்ன் ஹிம் அப்படிங்கிறது அதுதான் வேதங்களும் சொல்றது. நதஸ்யே கஷ்சன தஸ்ய நாம மஹத்ருஷக அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது. there's none that directly governs him, directs him or governs him அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது. அது வந்து so on the face of it it looks like an apparent contradiction, but it not really. So அந்த ராமன் வந்து ultimately என்ன ஆக்ஞைகள் கொடுத்தாலும் சரி he decides whether he should follow it or not. அது எதை வச்சுன்னு தெரியுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். ஏன்னா he did not accept Bharata's request. அதனால he was exercised his independence அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அப்போ வந்து பரதன் வந்து சித்திரக்கூட்டத்தில் வந்து சொல்றானோ இல்லையா, எனக்கு வந்து ஸோ இன்ஃபேக்ட் அதுதான் சொல்றாரு அனன்ய சாசனியாங்கிறது. என்னன்னாக்கா சித்திரக்கூடத்தில் வந்து எல்லாரும் வந்து கெஞ்சி நான் இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணு ராஜ்யத்துக்கு வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னா ஒருத்தர் சொல்லுதையும் கேட்கல. ஸோ he was basically is an independent person அப்படிங்கிறத சொல்றதுக்காண்டி சொல்றாரு அவர். பரதனுக்கு அவர் சொல்றாரு அவர் பித்ரு வாக்கியத்தை நான் நிச்சயமா காப்பாத்தி தான் ஆனும் பரதா. வந்து சந்திரன் வந்து அதனுடைய க்ளோரி அதனுடைய ஸ்பிளண்டரை லூஸ் பண்ணாலும் பண்ணலாம். இந்த ஹிமாலயம் இருக்கே அது வந்து ஹிமனாலே ஸ்னோன்னு அர்த்தம். அது வந்து இந்த ஸ்னோ மே அபேண்டன் தி ஹிமாலயாஸ், தி ஓஷன் மே ஓவர் ஸ்டெப் இட்ஸ் ஷோர்ஸ். அதனுடைய இந்த கரையை தாண்டி வந்தாலும் வரலாம். அது இட்ஸ் நாட் சப்போஸ் டு அப்படிங்கிற அதனுடைய தர்மம் வந்து. ஸோ தீஸ் ஆர் திங்ஸ் தட் ஆல் தீஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இஃப் தே டூ திஸ் தே வில் பி வயலேட்டிங் தேர் தர்மா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் மே வயலேட் தேர் தர்மா, but I shall not forsake the promise made to my father அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அதான் என்ன சொல்றார், லக்ஷ்மி சந்திராதபேயாத்வயம் ஹிமவான் வாஹிமம் தியஜேத் அதியாத் சாகரோ வேலாம் ந பிரதிஜ்ஞாம் அகம் பிது. நான் இந்த அப்பா கொடுத்த வாக்கியத்தை பிரதிஜ்ஞை நான் மீறவே மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றானது. அதே மாதிரி அந்த விதத்தில் வந்து இந்த அனன்ய சாசனிய இஸ் நாட் அண்டர் த கமாண்ட் ஆஃப் எனி ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து கிளியர் ஆகுது. ஸோ பரதனுடைய இதை கேட்டுக்கல அவன். அது மாத்திரம் இல்லை, நிறையவே சொல்றா அந்த சித்திரக்கூடத்தில் வந்து ராமா நீ இது வந்துடும் அயோத்திக்கு வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையவே சொல்றாளோ இல்லையோ. அதில் வந்து அடியன் இஸ் கிவிங் ஜஸ்ட் ஒன் அதர் எக்ஸாம்பிள். ஜாபாலின்னு ஒரு ரிஷி, அந்த ஜாபாலியோட ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஒன் ஹோல் சர்க்கம் இன் விச் ஹி ஆர்கியூஸ் ராமா யூ ஷுட் ரிட்டர்ன் டு அயோத்தியா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார். அண்ட் தென் த ஃபாலோவிங் சர்க்கத்தில் வந்து ராமா கிவ்ஸ் அ லாங் ரெஃப்யூட்டேஷன். இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சர்க்கம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த ஜாபாலிங்கிறவன் வந்து ஸ்ரீராமன் கிட்ட சொல்கிறான், ராமா நீ என்ன சொல்ல, நீ பித்ரு வாக்கியம் அப்படிங்கிறது அம்மாங்கிற அப்பாங்கிற இந்த உற்றார் அப்படிங்கிற உறவினர் அப்படிங்கிற என்ன அர்த்தம் ஸ்ரீராமா? மனுஷா பிறக்கிறச்சே அவ தானார் தான் பிறக்கிறா, தனியா தான் பிறக்கிறா.
மனுஷா அந்த உலகத்தை விட்டு போறச்சே அவ தனியா தான் போறா. இப்படி இருக்கிறச்சே அப்பாங்கிறது என்ன, அம்மாங்கிறது என்ன, அந்த மாதிரியான சுற்றார் உறவினர்கள்லாம் என்ன. அதனால வந்து டோன்ட் பே எனி அட்டென்ஷன் டு ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் பிகாஸ் தீஸ் ஆர் மீனிங்லெஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லார். ஹி மைட் அஸ் வெல் ஹவ் ஆடட், அதாவது போன ஜென்மத்தில் இவாள்லாம் உனக்கு டு தே ஹேவ் எனி கனெக்ஷன் வித் அஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதாவது அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் ட்ரூ. த ஹார்ட் ஃபேக்ட் இஸ் நம்மளுடைய தாயார், நம்மளுடைய தகப்பனார், நம்மளுடைய புத்திரர்கள், நம்மளுடைய கிராண்ட் சில்ட்ரன் அவள்லாம் வந்து போன ஜென்மத்தில் நமக்கும் அவளுக்கு என்ன கனெக்ஷன் இருந்ததா? இல்லை. ஸோ அந்த அந்த விதத்தில் பார்க்கச்சே ஹூ ஆர் தேர் relative to us அப்படிங்கிறத வந்து if you were to examine it objectively you might realize that they okay நம்ம ஒரு ட்ரெயினில் போகிறச்ச எப்படி மனுஷால மீட் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி மீட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிக்கலாம். that may not be comfortable but that is the hard reality அப்படிங்கிற மாதிரி. அதனால தான் அதான் சொல்கிறேன், ஜாபாலே சொல்கிறேன், who is related to whom. ரிலேஷன்ஷிப்னா என்ன? what does relationship mean? what is there to be obtained by anything and by whom? every creature is born alone and dies alone அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறேன். கயஸ்ய புருஷோ बन्धुः किमाप्यं कस्य केनचित् यद्येको जायते जन्तुर्येक एव विनश्यति. தனியா பிறக்கிறோம், தனியா போறோம், இதுல என்ன உறவெல்லாம் இருக்கு, உறவு முறையெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப சுட சுட சொல்றாரு அவர். அது ஸ்ரீராமனும் ஜாபாலிக்கு சுட சுட பதில் கொடுக்குறான். அவன் வந்து சுட சுட பதில் கொடுக்கறச்சு என்ன சொல்றான், சுவாமி நீர் இப்படி சொல்றபடி அடியேன் பண்ணேன்னாக்க நான் வந்து ஒரு ராஜா, ஐ ஷுட் செட் an example to my subjects. நானே என்னுடைய அப்பா சொன்னதை கேட்கலன்னாக்க அந்த அந்த தர்மத்தை உலகத்துல உள்ள மனுஷாலாம் விட்டுடுவா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. So if I do as you say, the entire world would follow its own whims for whatever the conduct of the kings may be, such will be the conduct of their subjects அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். காமவ்ருத்தஸ்த்வயம் லோகஹயம் கிருத்ஸ்ன சமுபவததயம் யத்வ்ருத்தா சந்திராயானம் तद्वृत्ताः सन्ति प्रजा. ராஜா எப்படி பண்றானோ அப்படித்தான் பிரஜைகளும் பண்ணுவா. அதனால நான் வந்து ஐ ஷுட் பி செட்டிங் அன் எக்ஸாம்பிள். என்ன சொல்றீ சுவாமின்னு அப்படிங்கிற எதுக்கு சொல்றேன்னாக்க, ஸோ ஜாபாலையும் ஐ குட் நாட் கமாண்ட் ஸ்ரீராமா டு டூ தட். அதனால தான் அனன்ய சாசனியா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அதனால இஸ் நாட் நோபடி கேன் கமாண்ட் ஹிம் டு டூ திஸ் ஆர் தட் அப்படிங்கிற மாதிரி. இது வந்து லாஸ்ட் சூர்ணிகை ஃபார் டுடே. இதில் தான் பாதுகா பட்டாபிஷேகம் நடக்கிறது. இதில் வந்து பரதன் அல்டிமேட்லி சேஸ் உன்னுடைய பாதுகைகளை கொடு ஸ்ரீராமா, நான் வந்து அது வந்து ராஜ்யத்தை ஆள்ற மாதிரி நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான். அதில் வந்து சொல்கிறச்சே பிரணத பர மகுட தட அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்பிக்கிறது. பிரணத பரத சரணம் அடைந்த பரதன் இருக்கானே, அவனுடைய மகுட தட அவனுடைய திருவடியில சுகட்டித்த பொருத்தப்பட்ட, அதாவது ஸோ தி இட் ரெஃபரிங் டு தி சாண்டல்ஸ் தட் ஆர் பிளேஸ்ட் ஆன் ஹிஸ் திருமுடி அப்படிங்கிற மாதிரி மகுட தட, அதாவது மகுட சுகட்டித்த நன்றாக பொருத்தப்பட்ட பாதுகா அக்ரியனாக்க சிறந்த பாதுகைகளினுடைய அபிஷேக பட்டாபிஷேகத்தால் நிர்வர்த்தித்த நடத்தப்பட்ட எல்லா உலகங்கள் சர்வலோக யோகக்ஷேம, எல்லா உலகங்களுடைய யோகக்ஷேமமும் அந்த பாதுகையால நடத்தப்பட்டது. அப்படிப்பட்டதை இது பண்ணவனே அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்ரீராமனை சொல்றார் அவர். சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி சரணடைந்த பரதன் முடியில் பொருத்திய சிறந்த பாதுகைகளின் பட்டாபிஷேகத்தால் அனைத்து உலகிற்கும் யோகக்ஷேமம் செய்தவனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அவர். ஸோ இதில் தான் பாதுகாப்பட்ட அபிஷேகம் நடக்கிறது. ஸோ இதான் அடியேன்னு சொன்ன முடி ஒன்றி உலகங்களும் இதில் வந்து ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அது பெரியாழ்வார் வந்து சொல்றாரு வந்து, ஆஹா அந்த பரதன் இருக்கானே சுவாமி, அவன் வந்து படியல் குணம், அவனுடைய குணத்துக்கு ஈடே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். படியல் குணத்து பரத நம்பிக்கை அன்று அடிநிலை ஈந்தானே, அடிநிலைனாக்க சாண்டல்ஸ் கொடுத்தானே, அவனை செலிப்ரேட் பண்ணுங்கோ, அயோத்தியர் கோமான லார்ட் ஆஃப் அயோத்தி, அவனை செலிப்ரேட் பண்ணுங்கோன்னு. என்னாக்க முடி ஒன்றி உலகங்களும் ஆண்டு உன் அடியேற்கருள். பரதன் வந்து என்ன சொன்னான் ஸ்ரீராமன் கிட்ட, முடி ஒன்றி நீ தலையில் உன் கிரௌனை சூட்டிக்கோனி உலகங்களும் ஆண்டு, அது ரூல் ஆல் த வேர்ல்ட்ஸ், உன்னுடைய ராஜ்யத்தை ஆண்டுண்டு உன் அடியேற்கு அருள், உன்னுடைய அடிமையாக இருக்கிற
உன்னுடைய பிரஜைகளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுன்னு சொல்லி அவன் பின்தொடர்ந்து சித்திரக்கூடத்துக்கு வந்து சொன்னா, அப்படிப்பட்ட படியல் குணத்து பரத நம்பி, ஈக்குவலே இல்லாத குணங்களுடைய பரதன் இருக்கானே, பரத நம்பினாக்க பூர்ண குணங்கள் உடையவன், அன்று அவனுக்கு அடிநிலை ஈந்தானை பாடிப்பற, அவனுக்கு இந்த சாண்டல்ஸ் கொடுத்தானே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அயோத்தியர் கோமானை பாடிப்பற அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். ஸோ அப்படிப்பட்ட அதுதான் இது இந்த சூர்ணிகையும் சொல்றது அப்படிங்கிற மாதிரி. அதில் வந்து வால்மீகி ராமாயணத்தை என்ன சொல்கிறான் பரதன் வந்து, ஸோ அவன் வந்து ட்ரைட் எவ்ரி விச் வே டு கன்வின்ஸ் ஸ்ரீராமா டு ரிட்டர்ன் டு அயோத்தியா. ஒன்றும் நடக்கலை. அப்போ கடைசியில் சொல்கிறான், ஓ ஸ்ரீராமா, ஓ நோபல் ஒன், பிளேஸ் யுவர் ஃபீட் ஆன் தீஸ் சாண்டல்ஸ் டெக்கரேட்டட் வித் கோல்டு. அந்த உன்னுடைய பாதுகைகளில் உன்னுடைய திருவடியை வெய்யினி, அப்புறம் வந்து they will secure the prosperity and safety of the entire world அப்படிங்கிற, அதை நான் வந்து எடுத்துன்னு ராஜ்யத்துக்கு எடுத்துன்னு போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார். ஆதிரோஹார்ய பாதாபியாம் பாதுகே ஹேமபூஷிதயம் ஏதே சர்வலோகஸ்ய யோகக்ஷேமம் விதாஸ்யதஹ. இந்த words Adiyan has underlined them because and the words on exactly what Swamin is using here. Sarvaloka யோக க்ஷேம அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். இங்கேயும் தான் வருது, சர்வலோகசிய யோக க்ஷேமத்தை வந்து பாதுகைகள் வந்து என்ஷோர் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். ஸோ இதை தான் பிரமாணமாக வச்சுட்டு சுவாமி தேசிகன் இந்த சூர்ணிகை கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி. இந்த இது வந்து கம்பராமாயணத்தை சொல்றார். அடித்தளம் இரண்டையும் அழுத கண்களோட பரதன் வந்து அடித்தளம் இரண்டையும், இரண்டு பாதுகைகளையும், முடித்தளம் இவை, இதுதான் கிரீடம் அப்படின்னு, முடித்தளம் இவை என அப்படின்னு நினைச்சுண்டு முறையில் சூடினான், தலையில வச்சிருந்தான், அந்த பாதுகைகளை தலையில வச்சிருந்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி. இது ஒரு கடைசி ஒரு ரெஃபரன்ஸ். அதோட இன்னையோட உபன்யாசத்தை முடிச்சுக்கிறேன் அடியேன். இந்த பாதுகைகளோட மகிமைகளை பற்றி சொல்லி மாள முடியாது. சுவாமி தேசிகன் பாதுகா சகஸ்ரம்னு ரொம்ப பெரிய கிரந்தம் ஒன்று சாதிச்சிருக்கார். அதில் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்லோகத்தை ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். அந்த பாதுகைகளுடைய மகிமை பற்றி சுவாமி சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம். அப்போ வந்து சொல்ல, சுவாமி இந்த ஒரு 100 பேஜ் நோட் புக் தரேன், இதில் வந்து நீங்கள் பாதுகையோட மகிமையை சொல்ல முடியுமான்னு சொல்கிறோம். அவர் சொல்கிறார், சுவாமி அது முடியாது சுவாமி, இந்த 100 பேஜ் நோட் புக்லாம் முடியாது, எனக்கு இந்த ஹோல் ஆகாசமே ஒரு பேப்பராக இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முதல் கண்டிஷன் போடுறார். ஓ அப்படியா, சரி அந்த ஆகாசம் அளவுக்கு பேப்பர் தரேன் சுவாமி, இப்போ எழுதும் பாதுகையோட மகிமை பற்றி எழுதும் அப்படிங்கிறோம் நம்ம. இல்லை இந்த ஒரு பாட்டில் இங்க் தரேன், அதை வச்சுட்டு எழுதுவோம் சுவாமி அப்படின்னு அப்படின்னு அவர் சொல்றார். இல்லை ஒரு பாட்டில் இங்க்லாம் காணாது சுவாமி, இந்த உலகத்தில் உள்ள 7 கடல்கள் சமுத்திரங்கள் இருக்கே, அந்த சமுத்திரங்கள் ஃபுல்லா இங்கா இருந்தா அவ்வளவு இருக்கும், அந்த அளவு இங்கு வேணும் சுவாமி அப்படின்னு. சரி நம்மளும் சரி சுவாமி, ஐ வில் என்ஷூர் தேட் ஆல்சோ. இப்போ எழுத ஆரம்பியும் சுவாமி பாதுகைகளோட மகிமை பற்றினாக்கா. இல்லை 3வது கண்டிஷன் ஒன்று இருக்கு. எழுதுறவன் வந்து யாரா இருக்கணும் தெரியுமா? இந்த 1000 முகம் உடைய எம்பெருமான், சர்வேஸ்வரனான எம்பெருமான் தான் எழுதுறவனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. இந்த சகஸ்ர சீர்ஷா புருஷாகன்னு சொல்றோம் போல, அந்த 1000 தலைகள் சிரசுகள் உடையவன் அப்படின்னு. ஸோ அந்த 1000 முகங்களுடைய எம்பெருமான், 1000ங்கிறது ஒரு ஜஸ்ட் வெரி லார்ஜ் நம்பர் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் அது இன்ஃபினிட் அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த மாதிரி 3வது கண்டிஷன். இந்த 3 இருந்தால் தான் there is a small chance that you can describe a tiny bit of the glory of the Padukas அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. If the whole sky were paper, if all the 7 seas were ink, and if the writer were the 1000-faced Emperuman, then it may be possible to do a small amount of justice to Sri Ranganathan's Padukas அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அழகா சொல்றார். சேஷமம் பரதலம் யதி பத்ரிகாஸ்யா, இந்த அம்பரம் ஃபுல்லா ஆகாசம் ஃபுல்லா பத்திரிகையா இருக்கணும், பேப்பரா இருக்கணும். சப்தார்ணவியதி சமேத்யமஷி பவித்ரி. இந்த சப்த ஆர்ணவங்கள், 7 ஆர்ணவ, எல்லா 7 சீஸும் இங்கா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். வக்தா சஹஸ்ரவதனக, இந்த சஹஸ்ர அந்த 1000 சிரஸ்கள் உடையவன் இருக்கானே, 1000 முகங்கள் உடையவன். புருஷ ஸ்வயம் சேயத் லேகேதரங்கபதி பாதுகயோக பிரபாவ. அந்த பாதுகையோட பிரபாவத்தை சொல்லணும்னாக்க இந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் இருந்தால் தான் அதனுடைய பிரபாவத்தை கொஞ்சமாவது சொல்ல முடியும் சுவாமின்னு.
அவ்வளவு மகிமை பொருந்திய பாதுகைகளை பரதன் தன்னுடைய தலைகளில் ஏத்துண்டு அவன் அயோத்திக்கு திரும்பி போறான். அவன் ஸ்ரீராமன் வந்து அந்த வனவாசம் முடிகிற வரைக்கும் அதை வச்சுட்டு அவன் ஆட்சி பண்றான் அப்படிங்கிற ஒரு இதோட முடிச்சிடும். அந்த பட்டாபிஷேகத்தோட இன்னைக்கு முடிச்சிடுறோம். ஸோ வி வில் கண்டினியூ நெக்ஸ்ட் வீக். பொருளார்ந்த பொறுமையாக கேட்டுருந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. பொருளார்ந்த பொருளைவன் பொருளற்றே பொழிந்திடவே பொருள் போலே பாவித்து பொறுத்தீர். அருளால் இவன் கடன்பட்டான் கலங்கினான் கைமாறன் என்னென்றான் உடன்பட்டு வணங்கினான் உம்மை. கவிதார்க்கிய சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமக. ஸ்ரீ ஆழ்வார் எம்பெருமானார் தேசிகன் திருவடிகளே சரணம். சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.